any point will remain same or will goes on changing. That means if I'm going to consider any 3 or 4 point, suppose this as a first point, if I'm going to consider this as a second point, if I'm going to consider this as a third point on that object, this as a fourth point on that object, and here this is the value of pressure intensity. P1 is the value of pressure intensity. Here P2 is the value of pressure intensity at point 2. Wait. P2 is the value of pressure intensity at point 2. P3 is the value of pressure intensity at point 3, and P4 is the value of pressure intensity at point 4. Then whether the value of pressure intensity at point 1, 2, 3 and 4 will remain same or will it goes on changing? It will be goes on increasing or decreasing. What do you think? What do you think? जर मी स्टेशनरी फ्लुइड कन्सिडर केलं, या ठिकाणी मी काय कन्सिडर केलेलं आहे, हे रेड कलरचं जे आहे ते स्टेशनरी फ्लुइड आहे. whatever this topmost line you are observing, that is nothing but the free surface of that stationary fluid. And in that stationary fluid, suppose I have immersed any one object. So if I want to find out किंवा ऑब्जेक्ट इमर्स केलं नाही, सपोज या ठिकाणी मी काय केलं, ऑब्जेक्ट इमर्स न करता going to consider any 4 point. I'm going to consider any 4 point from that स्टेशनरी फ्लुइड. सपोज हा एक पॉइंट कन्सिडर केला, हा दुसरा पॉइंट कन्सिडर केला, हा तिसरा आणि हा चौथा पॉइंट कन्सिडर केला, आणि मला जर चारही पॉइंटची जर प्रेशरची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल, तर चारही पॉइंटची प्रेशरची व्हॅल्यू सेम राहणार आहे की पॉइंटची प्रेशरची व्हॅल्यू व्हॅरी होणार आहे? कोण सांगेल? कोण सांगेल? व्हॉट यू थिंक? कोणतरी सांगा काहीतरी. व्हॉट यू थिंक? So the same I have to find here by using this equation. That means I have to find out the value of pressure variation in a static fluid. So for that purpose, I'm going to consider. So here, for derivation of that or for finding out that value of pressure intensity, I'm going to consider this as a static fluid. So from that static fluid, suppose I'm going to consider the fluid element. आता हे जे काय स्टॅटिक फ्लुइड आहे त्यातला कोणता तरी एक फ्लुइड एलिमेंट मी कन्सिडर करणार आहे. Suppose here I'm going to consider this as a fluid element. This as a fluid element. So suppose A, B, C, D is the fluid element. This is A, B, C, and D. This is nothing but the fluid element which is situated at a distance of Z. This fluid element is situated at a distance of Z from free surface of the liquid. From free surface of the liquid. Now whatever liquid I'm going to consider, stationary liquid I'm going to consider, suppose that liquid is having the density as a rho, density as a rho, and here whatever fluid element I have considered, the height of that fluid element is nothing but equal to dz. Suppose this as a dz, this height is nothing but equal to dz, and here if I'm going to consider the cross-sectional area of this fluid element, whatever cross-sectional area will be there, suppose if I'm going to consider dA, dA is nothing but the cross-sectional area of the fluid element ABCD. Now to find out the pressure variation, म्हणजे मला काय फाइंड आउट करायचं आहे, ह्या ठिकाणी ह्या फ्लुइड एलिमेंट वरती ऍक्ट होणारं प्रेशर, या पॉइंट ह्या स्टेशनरी फ्लुइड मध्ये ऍक्ट होणारं प्रेशर as far as depth is goes on increasing or depth is goes on decreasing, whether that value of pressure will remain same or that value of pressure will goes on increasing or will goes on decreasing, that I have to find out. For that purpose, I have considered this as a fluid element ABCD, which is situated at a distance Z or at a height Z from free surface of the liquid. Whatever fluid element I have considered, that fluid element is having the height as a dz, cross-sectional area as a dA. Now if I'm going to consider P is nothing but the pressure intensity, या ठिकाणी मी काय कन्सिडर करणार आहे, P is nothing but the pressure intensity which is acting on the face AB. ह्या फेस AB वरती म्हणजे at a distance Z from free surface of the liquid, या ठिकाणी प्रेशर इंटेन्सिटी व्हॅल्यू किती P आहे.
P जर प्रेशर इंटेन्सिटी व्हॅल्यू जर असेल, so here I am going to consider P is nothing but the value of pressure intensity which is acting on a phase AB. Then what will be the value of pressure intensity which is acting on the phase CD, sorry, CD. So here if I am going to consider the free body diagram, आता ह्या ठिकाणी जे काय फ्लुइड कन्सिडर केलेलं आहे आपण, हे फ्लुइड कसं आहे, स्टेशनरी फ्लुइड आहे. स्टेशनरी फ्लुइड आहे म्हणजे काय, इच अँड एव्हरी पार्टिकल ऑफ दॅट फ्लुइड इज इन इक्विलिब्रियम कंडिशन, किंवा ते काय स्टेशनरी असल्यामुळे काय असणार आहे, इक्विलिब्रियम कंडिशनला असणार आहे. जर मी ह्या ठिकाणी हा जर ए बी पोर्शन कन्सिडर करत असेल, टॉप सरफेस ए बी, हा जर सी डी पोर्शन कन्सिडर करत असेल आणि ही जर हाईट डी झेड एवढी कन्सिडर करत असेल, दिस हाईट इज नथिंग बट इक्वल टू डी झेड. आणि या ठिकाणी मी जर अज्युम करत असेल, P is nothing but the pressure intensity which is acting on a phase AB. So what will be the value of pressure force which is acting on a phase AB? Here I am considering P is nothing but value of pressure intensity which is acting on phase AB. So value of pressure force which will be acting on a phase AB is nothing but equal to pressure into area. Pressure into area. Here area is nothing but equal to dA. Area is nothing but equal to dA. Now here, as I am considering the free body diagram, so on the phase CD also, the pressure intensity will be acting. But as here I am considering that P is nothing but the pressure intensity which is acting on phase AB. So the value of pressure intensity which will be acting on phase CD will not be same as that of phase AB, because here there is a change in length of dz. या ठिकाणी काय होतंय, या ठिकाणी ए बी पॉईंट कोणत्या लोकेशनला आहे, ह्या लोकेशनला आहे, आणि सीडी पॉईंट कोणत्या लोकेशनला आहे, ह्या लोकेशनला आहे. त्या दोन्हीच्या मध्ये किती डिस्टन्स आहे, डीजेड एवढं डिस्टन्स आहे. आणि ह्या ठिकाणचं डीजेड एवढ्या डिस्टन्सच्या चेंजमुळे प्रेशर इंटेन्सिटी मध्ये पण काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. सो देयर विल बी स्मॉल चेंज इन प्रेशर इंटेन्सिटी पी. सो इफ आय एम गोइंग टू कन्सिडर दॅट स्मॉल चेंज एज अ पी प्लस स्मॉल चेंज, पी प्लस डेल्टा पी. आता ह्या ठिकाणी काय म्हणतोय मी, पी प्लस डेल्टा पी एवढा काय होतोय, चेंज होतोय. पण डेल्टा पी एवढा चेंज कशामुळे झालेला आहे, ह्या डेल्टा झेड एवढा डिस्टन्स ट्रॅव्हल केल्यामुळे. सो डॅबा पी बाय डॅबा झेड. So here as I am going to consider this as a partial differentiation, so here I have to consider the dz also. So that is nothing but equal to dz. So this is nothing but the value of pressure intensity which is acting on the fluid element. This is nothing but the value of pressure intensity which will be acting on a fluid element. आता ह्या ठिकाणी दोन टाइपचे प्रेशर फोर्सेस झाले. पहिला प्रेशर फोर्स कोणता झाला, ऑन अ फेस ए बी वरती, दॅट इज ऍक्टिंग इन द व्हर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. आणि तो प्रेशर फोर्स काय असणार आहे, पी इंटू डेल्टा ए. पी म्हणजे काय, प्रेशर इंटेन्सिटी, आणि डेल्टा ए म्हणजे काय, सॉरी डी ए म्हणजे काय, फोर्स, सॉरी प्रेशर फोर्स. प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया म्हणजे काय झाला, फोर्स झाला. म्हणजे प्रेशर फोर्स काय झाला, ए बी वरचा पी इंटू डी ए एवढा झाला. आणि ह्या ठिकाणी सीडी वरचा जर कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर तो काय येणार आहे, पी प्लस डॅबा पी बाय डॅबा झेड इंटू डी झेड. हा काय झाला, प्रेशर इंटेन्सिटीची व्हॅल्यू झाली. आणि प्रेशर फोर्सची व्हॅल्यू म्हणजे त्याला मला काय करावं लागणार आहे, क्रॉस सेक्शनल एरियानं मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे. सो प्लस सॉरी इंटू डी ए विल बी देअर. हे दोन फोर्सेस झाले. आता ह्या दोन फोर्सेस व्यतिरिक्त अजून कोणता फोर्स ऍक्ट होणार आहे का त्या फ्लुइड एलिमेंट वरती, कारण की आपण ह्या ठिकाणी काय करतोय, फ्री बॉडी डायग्राम काढतोय. तर त्या फ्री बॉडी डायग्राम मध्ये अजून कोणता फोर्स ऍक्ट होणार आहे का, तिसरा फोर्स जो ऍक्ट होणार आहे, तो तिसरा फोर्स का असणार, कशामुळे असणार आहे, बिकॉज ऑफ ओन वेट ऑफ दॅट फ्लुइड एलिमेंट एबीसीडी. हा जो काय फ्लुइड एलिमेंट एबीसीडी कन्सिडर केलेला आहे, त्या फ्लुइड एलिमेंटचं काहीतरी स्वतःचं वेट असणार आहे. अँड दॅट वेट ऑफ फ्लुइड एलिमेंट विल बी ऍक्टिंग इन द व्हर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. Weight of the fluid element will be acting in the vertically downward direction. So if I want to calculate the value of weight, how should I calculate the value of weight? As I am knowing that weight density is nothing but equal to small w. Weight density is nothing but equal to weight per unit volume. Weight per unit volume is nothing but weight density. So here, by using this equation, I will get the value for weight. Weight is nothing but weight density, small w, into volume of that fluid element. Now, as we are knowing the value of weight density in terms of mass density, because I am knowing the rho is nothing but the mass density of that fluid. So
small w is nothing but equal to rho into g. Small w is nothing but equal to rho into g into volume. What is the value of volume of that fluid element ABCD? या ठिकाणी हा फ्लुइड एलिमेंट एबीसीडी जर कन्सिडर केला तर त्या फ्लुइड एलिमेंट एबीसीडी ची व्हॅल्यू ऑफ व्हॉल्यूम काय असणार आहे? या ठिकाणी क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाईट. आता या ठिकाणी क्रॉस सेक्शनल एरिया किती आहे? डीए एवढा क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे. सो डीए इंटू हाईट किती आहे? डीझेड एवढी हाईट आहे. डीए इंटू डीझेड. So this is nothing but the value of weight. This is nothing but the value of weight of that fluid element which is acting in the vertically downward direction. तर ह्या ठिकाणी त्या फ्लुइड एलिमेंटचं वेट किती ऍक्ट होणार आहे? त्या फ्लुइड एलिमेंटचं वेट जे ऍक्ट होणार आहे ते किती असणार आहे? So whatever weight of that fluid element will be acting, that will be acting in the vertically downward direction and that will be equal to त्या ठिकाणी वेट जे ऍक्ट होणार आहे ते किती ऍक्ट होणार आहे? रो जी इंटू डीए इंटू डी झेड एवढं वेट ऍक्ट होणार आहे. नाउ हियर if I am going to consider, there are also pressure forces which are acting on a face AC and face BD. There are also pressure forces which are acting on a face AC. त्या face AC वरती पण आणि ह्या फेस बीडी वरती पण काय होणार आहे? प्रेशर फोर्सेस ऍक्ट होणार आहे. पण त्या ठिकाणी जे काय प्रेशर फोर्स ऍक्ट होणार आहे ते ह्या डायरेक्शनला आणि ते ह्या डायरेक्शनला ऍक्ट होणार आहे. पण तुम्ही जर बघितलं फेस एसी आणि फेस बीडी जे आहे ते काय आहेत? सेम हाईट वरती आहेत फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. दॅट्स वाय हियर the pressure forces which are acting on face AC and face BD will be there, that will be equal and opposite. That will be equal and opposite. That's why that force acting on face AC and force acting on face BD will be cancelled with each other. Will be cancelled with each other. म्हणजे ह्या फ्लुइड एलिमेंट वरती एंटायर फ्लुइड एलिमेंट वरती ऍक्ट होणारे प्रेशर फोर्सेस किती असणार आहेत? 3 प्रेशर फोर्सेस असणार आहेत. त्यापैकी पहिला प्रेशर फोर्स कुठे ऍक्ट होणार आहे? फेस एबी वरती ऍक्ट होणार आहे. त्याची व्हॅल्यू काय असणार आहे? पी इंटू डीए एवढी असणार आहे. दुसरा प्रेशर फोर्स कशावरती ऍक्ट होणार आहे? फेस सीडी वरती ऍक्ट होणार आहे. त्याची प्रेशरची व्हॅल्यू काय असणार आहे? पी प्लस डॅबा पी बाय डॅबा झेड इंटू डी झेड इंटू डीए एवढी असणार आहे. आणि तिसरा प्रेशर फोर्स जो ऍक्ट होणार आहे तो बिकॉज ऑफ वेट ऍक्ट होणार आहे. आणि त्या वेटची व्हॅल्यू काय असणार आहे? रो जी इंटू डीए इंटू डी झेड एवढी असणार आहे. रो जी इंटू डीए इंटू डी झेड एवढी असणार आहे. आणि हा जो फ्लुइड एलिमेंट आहे हा फ्लुइड एलिमेंट कशामधला आहे? हा स्टॅटिक फ्लुइड मधला फ्लुइड एलिमेंट आहे. स्टॅटिक फ्लुइडचा अर्थ काय? ते फ्लुइड जे आहे ते कसं आहे? स्टेशनरी फ्लुइड आहे. स्टेशनरी फ्लुइड आहे म्हणजे काय? हा फ्लुइड पार्टिकल जो आहे तो फ्लुइड पार्टिकल कसा आहे? ऍट स्टेडी कंडिशनला आहे. स्टेडी कंडिशनला म्हणजे कसा आहे तो? ऍट इक्विलिब्रियम कंडिशनला आहे. आणि इक्विलिब्रियम कंडिशनला जर असेल तर इक्विलिब्रियम कंडिशनला काय माहिती आहे आपल्याला? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस आर इक्वल टू 0. म्हणजे सगळ्या फोर्सेसची जर मी बेरीज केली वेक्टर फोर्सेसची तर त्या ठिकाणी काय येणार आहे? 0 येणार. त्या ठिकाणी 3 फोर्सेस ऍक्ट होतात. पहिलं म्हणजे पी इंटू डीए that is acting in a vertically downward direction on a face AB. Second one is nothing but pressure force which is nothing but equal to P plus dabba P by dabba Z into dZ into dA which is acting on a face CD that will be in vertically upward direction. Third one will be because of weight of that fluid element. Weight of fluid element is nothing but rho G dA into dZ. आणि चौथं जे ऍक्ट होत होतं ते चौथं कोणतं होतं? ऑन फेस एसी आणि फेस बीडी वरती ऍक्ट होत होतं. पण ते काय आहे? इक्वल आणि अपोजिट आहे. दॅट्स वाय दॅट प्रेशर फोर्स व्हॅल्यू विल बी कॅन्सल. आता ह्या 3 फोर्सेसची जर मी समेशन घेतली, 3 फोर्सेसची जर मी समेशन घेतली तर मला ह्या ठिकाणी काय मिळणार आहे? I will get the equation for variation of pressure in a static fluid. इथपर्यंत समजलं का तुम्हाला? Yes or no? काय रिपीट करायची गरज आहे? सर रिपीट करा की. रिपीट करायची गरज आहे? रिपीट कर. So I will repeat once again. So this is the derivation part. So here whatever I have explained that explanation I will explain with the help of this diagram. आता ह्या ठिकाणी फक्त तुम्हाला काय कन्सिडर करायचं आहे? त्या ठिकाणी काय कन्सिडर करणार आहे तुम्ही? हे जे आहे हे जे डॉटेडला दिसतंय तुम्हाला दॅट इज नथिंग बट दी
So here, whatever this one you are observing, this is nothing but the stationary fluid. स्टेशनरी लिक्विड आहे कन्सिडर करता तुम्ही. ह्या स्टेशनरी लिक्विडची डेन्सिटी किती आहे? रो एवढी डेन्सिटी आहे. त्या स्टेशनरी लिक्विडची डेन्सिटी किती आहे? रो एवढी डेन्सिटी आहे. आणि हा जो आहे टॉप मोस्ट लेअर, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फ्री सरफेस ऑफ स्टेशनरी फ्लुइड म्हणतो. हा काय आहे? फ्री सरफेस ऑफ स्टेशनरी फ्लुइड आहे. आता मी काय करतोय, ह्या स्टेशनरी फ्लुइड मधलाच एक कोणता तरी पार्ट कन्सिडर करतोय. आता ह्या स्टेशनरी फ्लुइड मधलाच कोणता तरी एक फ्लुइड एलिमेंट कन्सिडर करणार आहे. आता मी काय केलेलं आहे, ह्या स्टेशनरी फ्लुइड मधलाच एबीसीडी हा जो आहे तो एक फ्लुइड एलिमेंट मी कन्सिडर केलेला आहे. सो हियर आय एम गोइंग टू कन्सिडर एबीसीडी हा जो आहे, दॅट एबीसीडी इज नथिंग बट फ्लुइड एलिमेंट. मी काय केलेलं आहे, हा एबीसीडी फ्लुइड एलिमेंट कन्सिडर केलेला आहे. हा फ्लुइड एलिमेंट जो मी कन्सिडर केलेला आहे तो किती डिस्टन्स वरती फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड? दॅट इज सिच्युएटेड ॲट अ डिस्टन्स ऑफ झेड. दॅट इज सिच्युएटेड ॲट अ डिस्टन्स ऑफ झेड. आणि हा जो फ्लुइड एलिमेंट एबीसीडी कन्सिडर केलेला आहे त्याची हाईट किती आहे? त्याची हाईट किती आहे? डेल्टा झेड किंवा डी झेड एवढी आहे. डेल्टा झेड किंवा डी झेड एवढी आहे. आणि हा जो काय फ्लुइड एलिमेंट एबीसीडी कन्सिडर केलेला आहे त्याचा जो काय क्रॉस सेक्शनल एरिया असणार आहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया टॉप सरफेसचा जो काय क्रॉस सेक्शनल एरिया असणार आहे तो किती असणार आहे? डेल्टा ए एवढा क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे. इथपर्यंत समजलं का? सांगा मला बरं. इथपर्यंत समजलं? येस सर. ओके, हे रिपीट करायची गरज आहे का आता? सगळ्यांना समजलंय का? कारण की हे जर हा थोडासा इमॅजिनरी पार्ट आहे, जोपर्यंत हे समजणार नाही तोपर्यंत पुढे जाऊन चालणार नाही आपल्याला. समजलं हे इथपर्यंत? येस सर. ओके. आता ह्या ठिकाणी मी काय कन्सिडर केलेलं आहे, हे स्टेशनरी फ्लुइड कन्सिडर केलं होतं ज्याची की डेन्सिटी होती रो. हे हा जो आहे तो फ्री सरफेस एरिया होता त्या फ्लुइडचा. आणि ह्या फ्लुइड मधलं मी काय केलेलं आहे, कोणता तरी एक पार्ट कन्सिडर केलेला आहे. तर एका पार्टला मी काय म्हणणार आहे? फ्लुइड एलिमेंट म्हणणार आहे. आणि तो फ्लुइड एलिमेंट जो की मी कन्सिडर केलेला आहे तो किती डिस्टन्स वरती? ऍट अ डिस्टन्स झेड, पर्टिक्युलरली ऍट अ डिस्टन्स झेड फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. आणि जो काय फ्लुइड एलिमेंट मी कन्सिडर केलेला आहे एबीसीडी, त्याची हाईट किती आहे? डेल्टा झेड एवढी हाईट आहे. आणि क्रॉस सेक्शनल एरिया किती आहे? डेल्टा ए एवढा क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे. आता ह्या फ्लुइड एलिमेंट वरती, हा फ्लुइड एलिमेंट कशामधला आहे? त्या फ्लुइड मधलाच आहे, स्टॅटिक फ्लुइड मधलाच आहे. म्हणजे ह्या फ्लुइड एलिमेंट वरती काय होणार आहे? वेगवेगळे प्रेशर फोर्सेस ऍक्ट होणार आहे. ह्या फ्लुइड एलिमेंट वरती वेगवेगळे प्रेशर फोर्सेस ऍक्ट होणार आहेत. तर मी ह्या ठिकाणी जर मी कन्सिडर केलं, पी इज नथिंग बट प्रेशर इंटेन्सिटी. मी जर कन्सिडर केलं पी इज नथिंग बट प्रेशर इंटेन्सिटी विच इज ऍक्टिंग ऑन अ फेस ए बी. म्हणजे हा जो काय फ्लुइड एलिमेंटचा एबी फेस आहे, ह्या एबी फेस वरती ऍक्ट होणारी प्रेशरची इंटेन्सिटी किती आहे? पी एवढी आहे असं जर मी कन्सिडर केलं तर प्रेशर फोर्स, कारण की आपल्याला काय माहिती आहे प्रेशर इंटेन्सिटी जी काय ऍक्ट होत असते ते नेहमी कशी ऍक्ट होत असते? परपेंडिक्युलर टू द सरफेस एरिया. परपेंडिक्युलर टू दी सरफेस एरियाला ऍक्ट होणार आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी हा जो काय प्रेशर फोर्स असणार आहे तो कसा असणार आहे? परपेंडिक्युलर असणार आहे त्या सरफेस एरियाला. जर पी जर प्रेशर इंटेन्सिटी असेल तर प्रेशर फोर्स किती असणार आहे? कारण की आपल्याला माहित आहे प्रेशर म्हणजे काय असतं? फोर्स पर युनिट एरिया असतो, बरोबर आहे? प्रेशर इज नथिंग बट इक्वल टू फोर्स पर युनिट एरिया. त्यावरून जर मला फोर्स कॅल्क्युलेट करायचा असेल, त्यावरून जर फोर्स ऍक्टिंग ऑन फेस ए बी जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर फोर्स म्हणजे काय येणार आहे? प्रेशर इंटू एरिया येणार आहे. आता ह्या ठिकाणी फेस ए बी वरती ऍक्ट होणार प्रेशर किती आहे? पी एवढं प्रेशर आहे. पी एवढं प्रेशर आहे. आणि एरिया किती आहे? डेल्टा ए एवढा एरिया आहे. सो प्रेशर फोर्स विच इज ऍक्टिंग ऑन अ फेस ए बी विल बी इक्वल टू पी इंटू डेल्टा ए. विल बी इक्वल टू पी इंटू डेल्टा ए. तिथपर्यंत समजलं? तिथपर्यंत समजलंय का? आता ह्या ठिकाणी आपण प्रेशर फोर्सेस कॅल्क्युलेट करतोय. म्हणजे आपण काय केलेलं आहे ह्या ठिकाणी, ही जी काय फोर्स फ्लुइड एलिमेंट एबीसीडी आहे त्याचा आपल्याला काय त्याचे आपल्याला काय काढायचं? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करायचे. फ्लुइड एलिमेंट एबीसीडी ची फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करतोय. तर त्यासाठी पहिला फोर्स जो ऍक्ट होणार आहे तो काय ऍक्ट होणार आहे? एबी वरती व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनला फोर्स ऍक्ट होणार आहे. त्याची व्हॅल्यू काय असणार आहे? पी इंटू डेल्टा ए एवढी असणार आहे. आता दुसरी गोष्ट, आता व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनला जर फोर्स ऍक्ट होत असेल तर व्हर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शनला पण फोर्स ऍक्ट होणार आहे फ्री बॉडी डायग्राम मध्ये, बरोबर आहे का? आता किती फोर्स ऍक्ट होणार आहे? त्या ठिकाणी मी अज्युम काय केलं होतं? पी म्हणजे काय होती? प्रेशर इंटेन्सिटी विच इज ऍक्टिंग ऑन अ फेस ए बी वरती होती.
म्हणजे ह्या फेस ए बी वरती म्हणजे एवढ्या डिस्टन्स वरती झेड एवढ्या डिस्टन्स वरती त्या स्टॅटिक फ्लुइड मध्ये झेड एवढ्या डिस्टन्स वरती पी एवढी प्रेशर इंटेन्सिटी होती. आता झेड प्लस डेल्टा झेड, आता ह्या ठिकाणी फेस सीडी जो आहे तो किती डिस्टन्स वरती, झेड प्लस डेल्टा झेड एवढ्या डिस्टन्स वरती फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. त्या सीडी फेस वरती ऍक्ट होणारी प्रेशर इंटेन्सिटीची व्हॅल्यू, सीडी फेस वरती ऍक्ट होणारी प्रेशर इंटेन्सिटीची व्हॅल्यू सेम ॲज दॅट ऑफ पी असणार नाही, कारण की त्या ठिकाणी काय होते, स्मॉल चेंज आहे. कशामध्ये चेंज आहे, हाईट मध्ये चेंज आहे. किती हाईट चेंज होते, डेल्टा झेड एवढी हाईट चेंज होते. त्यामुळे काय होणार आहे, त्या प्रेशर इंटेन्सिटी मध्ये पण काय होणार आहे, स्मॉल चेंज होणार आहे. ह्या प्रेशर इंटेन्सिटी मध्ये पण काय होणार आहे, स्मॉल चेंज होणार आहे. आता स्मॉल चेंज म्हणजे किती होणार आहे, ओरिजिनल प्रेशर इंटेन्सिटी प्लस स्मॉल प्रेशर इंटेन्सिटी. आता ओरिजिनल प्रेशर इंटेन्सिटी किती, पी एवढी ओरिजिनल प्रेशर इंटेन्सिटी प्लस स्मॉल चेंज. स्मॉल चेंज म्हणजे काय, डॅबा पी, चेंज इन प्रेशर. आता ह्या ठिकाणी चेंज इन प्रेशर कशामुळे कॉज होते, बिकॉज ऑफ चेंज इन हाईट. एवढी हाईट चेंज होते, एवढी हाईट चेंज झाल्यामुळे काय होते, त्या ठिकाणी चेंज इन प्रेशर होते. सो डॅबा पी बाय डॅबा झेड, चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन हाईट. पण ह्या ठिकाणी हा पार्शियल डिफरन्शिएशन घेतोय, दॅट्स वाय इंटू डेल्टा झेड, इंटू डेल्टा झेड विल बी देअर. सो डॅबा पी प्लस डॅबा पी बाय डॅबा झेड इंटू डेल्टा झेड, that is nothing but the value of pressure intensity, that is nothing but the value of pressure intensity which is acting on a phase CD, which is acting on a phase CD. आता ही जर प्रेशर इंटेन्सिटीची व्हॅल्यू असेल पी प्लस डॅबा पी बाय डॅबा झेड इंटू डेल्टा झेड, तर ह्या ठिकाणी प्रेशर फोर्स जे काय ऍक्ट होणार आहे फेस सीडी वरती, प्रेशर फोर्स जे काय ऍक्ट होणार आहे ते किती असणार आहे, कारण की आपल्याला काय माहित आहे, फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर इंटू एरिया. तर प्रेशर किती ह्या ठिकाणी सीडी वरती ऍक्ट होणार आहे, पी प्लस डॅबा पी बाय डॅबा झेड इंटू डेल्टा झेड, हे झालं प्रेशर इंटू एरिया. त्या ठिकाणचा क्रॉस सेक्शनल एरिया किती आहे, डेल्टा ए एवढा क्रॉस सेक्शनल एरिया. काय झालं, त्या ठिकाणी जे काय प्रेशर फोर्स ऍक्ट होणार आहे ते प्रेशर फोर्सची व्हॅल्यू काय झाली, पी प्लस डॅबा पी बाय डॅबा झेड इंटू डेल्टा झेड इंटू डेल्टा ए, दॅट इज नथिंग बट द व्हॅल्यू ऑफ प्रेशर फोर्स विच इज ऍक्टिंग ऑन अ फेस सीडी. हे झालं दुसरं प्रेशर फोर्स. त्यानंतर ह्या ठिकाणी अजून प्रेशर फोर्सेस ऍक्ट होणार आहेत, पण ह्या ठिकाणी फेस सीडी वरती, सॉरी फेस ए बी, नॉट ए बी, एडी आणि फेस बीसी ह्या ठिकाणी पण काय होणार आहेत, प्रेशर फोर्सेस ऍक्ट होणार आहे. पण ते प्रेशर फोर्सेस जे काय ऍक्ट होणार आहे ते कोणत्या डायरेक्शनला ऍक्ट होणार आहे, परपेंडिक्युलर टू दॅट सरफेस एरिया, म्हणजे ह्या डायरेक्शनला एक होणार आहे आणि दुसरा जो होणार आहे तो ह्या डायरेक्शनला होणार आहे. बरोबर. आता हे दोन्ही प्रेशर फोर्सेस जर तुम्ही कन्सिडर केले, हे दोन्ही प्रेशर फोर्सेस जर कन्सिडर केले तर काय असणार आहे, सेम हाईट वरती असणार आहे फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. त्या ठिकाणी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पासून हे जर हाईट मेजर केली आणि ह्या फोर्सची जर हाईट मेजर केली तर दोन्हीची काय येणार आहे, सेम हाईट येणार आहे. आणि या ठिकाणी लेंथ ऑफ एडी आणि लेंथ ऑफ बीसी जर बघितली तर दोन्हीची पण लेंथ काय सेम आहे. त्यामुळे काय होणार आहे, त्या फेस एडी वरती आणि फेस बीसी वरती ऍक्ट होणारे प्रेशर फोर्सेस काय असणार आहेत, इक्वल आणि अपोजिट असणार आहे. इक्वल आणि अपोजिट आहेत त्यामुळे काय होणार आहे, ते दोन्ही प्रेशर फोर्सेसचा जो काही इफेक्ट आहे तो काय होणार आहे, नलिफाय होणार आहे किंवा तो काय होणार आहे, कॅन्सल होणार आहे. सो वी आर नॉट गोइंग टू कन्सिडर these two forces because both the forces are same or both the forces are equal and opposite, that's why these two forces will get cancelled. आता ह्या व्यतिरिक्त अजून कोणता प्रेशर फोर्स किंवा कोणता फोर्स असणार आहे का, ह्या व्यतिरिक्त अजून कोणता फोर्स असणार आहे का फ्री बॉडी डायग्राम मध्ये, असणार आहे कोणता, अजून एक असणार आहे, तो म्हणजे कोणता असणार आहे, बिकॉज ऑफ ओन वेट ऑफ दॅट फ्लुइड एलिमेंट. आता हा जो काय फ्लुइड एलिमेंट आहे त्या फ्लुइड एलिमेंटचा काहीतरी स्वतःचं वेट असणार आहे आणि ते स्वतःचं वेट कोणत्या डायरेक्शनला ऍक्ट होणार आहे, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होणार आहे. आणि कोणत्या पॉईंट मधून ऍक्ट होणार आहे, फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पॉईंट मधून ते होल वेट ऑफ दॅट बॉडी विल ऍक्ट इन द व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन. आता ह्या ठिकाणी मला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, वेटची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. आता जर वेटची व्हॅल्यू जर कॅल्क्युलेट करायची असेल तर वेटची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करणार आहे, मला ह्या ठिकाणी त्या फ्लुइड बद्दल काय माहित आहे, त्या फ्लुइडची फक्त डेन्सिटी माहित आहे मला, रो इज नथिंग बट द डेन्सिटी. तर ह्या ठिकाणी वेट कसं कॅल्क्युलेट करणार आहे, टू कॅल्क्युलेट द वेट आय एम नोईंग द फॉर्म्युला ऑफ वेट डेन्सिटी. वेट डेन्सिटी म्हणजे काय, वेट पर युनिट व्हॉल्यूम. वेट डेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय, वेट पर युनिट व्हॉल्यूम इज कॉल्ड ॲज अ वेट डेन्सिटी.
त्यावरून मला वेटची व्हॅल्यू मिळेल. वेटची व्हॅल्यू काय मिळेल? वेट इज नथिंग बट वेट डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. हे जर व्हॉल्यूम त्या साईडला घेतलं तर वेट डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम इज नथिंग बट इक्वल टू वेट. आता वेट डेन्सिटी म्हणजेच काय? स्मॉल डब्ल्यू. वेट डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. आता ह्या ठिकाणी त्या फ्लुइडची वेट डेन्सिटी काय असणार आहे? मला काय माहित आहे? मास डेन्सिटी माहित आहे फ्लुइडची. रो इज नथिंग बट दी मास डेन्सिटी. सो रो इंटू जी इज नथिंग बट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू. रो इंटू जी इज नथिंग बट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू. आणि व्हॉल्यूम, त्या फ्लुइड एलिमेंटचा व्हॉल्यूम काय असणार आहे? एबीसीडी हा जो फ्लुइड एलिमेंट आहे, एंटायर फ्लुइड एलिमेंट, त्याचा व्हॉल्यूम काय असणार आहे? त्याची क्रॉस सेक्शनल एरिया तर माहित आहे मला. हा जो काय क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे त्याची व्हॅल्यू किती आहे? डेल्टा ए एवढी आहे. आणि हाईट किती आहे? डेल्टा झेड एवढी हाईट आहे. म्हणजे व्हॉल्यूम काय येणार आहे? डेल्टा ए इंटू डेल्टा झेड येणार आहे. डेल्टा ए इंटू डेल्टा झेड येणार. म्हणजे थोडक्यात काय सांगायचं आहे? हा जो काय फ्लुइड एलिमेंट आहे त्या फ्लुइड एलिमेंट वरती 3 फोर्सेस ऍक्ट होणार आहे. पहिला फोर्स कोणता ऍक्ट होणार आहे? दॅट फर्स्ट फोर्स विल ऍक्ट ऑन अ फेस ए बी, that is nothing but equal to P into delta A, which is acting in a vertically downward direction. Second force will be acting on a face CD. Second force will be acting on a face CD. The value of second pressure force is nothing but P plus dabba P by dabba Z into delta Z into delta A. That will be acting on a face CD in a vertically upward direction. And third force will be because of own weight of that fluid element, and the value of own weight of that fluid element is nothing but equal to rho g into delta A into delta Z. हे 3 फोर्सेस कसे आले समजलं का? हॅलो, हे 3 फोर्सेस कसे आले समजलं का? येस और नो? हॅलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? येस और नो? प्लीज रिप्लाई. Yes, sir. Wait for 1 minute. I am getting one. Oh, sorry for disturbance. Oh, sorry. सो हे 3 फोर्सेस कसे आले समजलं सगळ्यांना? होय की नाही? Yes or no? Okay. So here Yes, sir. we have considered fluid element ABCD. So here we have considered delta A is nothing but cross-sectional area of this fluid element. Delta Z is nothing but height of that fluid element. Here I have considered that P is nothing but value of pressure intensity which is acting on face AB. And here whatever fluid element we have considered, that is situated at a distance of Z from free surface of liquid. So here there will be 3 forces which will be acting on that fluid element ABCD. Out of that, first pressure force which will be acting on a face ABCD, that will be equal to, so त्या फेस ABCD वरती ऍक्ट होणारा पहिला प्रेशर फोर्स कोणता असणार आहे? that will be equal to P into delta A. First pressure force is nothing but equal to P into delta A, which will be acting on a face AB, and that will be in vertically downward direction. Now, second pressure force which will be acting, that will be acting on a face CD. Second pressure force will be acting on a face CD,
and the value of that pressure force will be equal to P plus delta P by delta Z into delta Z into delta A. So second pressure force acting on face CD is nothing but equal to P plus delta P by delta Z into delta Z into delta A. That will be acting on face CD, and that will be in vertically upward direction. Vertically upward direction. Then third one will be because of own weight of the fluid element. Third force will be because of own weight of that fluid element, and the value of weight of that fluid element will be equal to small w into volume, and small w म्हणजे weight density म्हणजे काय झालं, density into gravitational acceleration. So rho g into volume. Volume काय आहे या फ्लुइड एलिमेंटचा, डेल्टा ए इंटू डेल्टा झेड एवढा काय आहे, व्हॉल्यूम आहे. सो दिस इज नथिंग बट वेट ऑफ फ्लुइड एलिमेंट. आणि हे वेट ऑफ फ्लुइड एलिमेंट जे आहे, ते वेट ऑफ फ्लुइड एलिमेंट जे आहे ते कुठून ऍक्ट होणार आहे, दॅट विल बी ऍक्टिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पॉइंट, अँड दॅट विल बी इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. दॅट विल बी इन vertically downward direction. So this is nothing but the weight of fluid element which is acting through point center of gravity. Then fourth one is nothing but pressure forces which are acting on face AD and face BC. Both the forces acting on face BC and AD will be equal and opposite. That's why those will not be calculated. आता हा जो काय फ्लुइड एलिमेंट आपण कन्सिडर केलेला आहे, हा फ्लुइड एलिमेंट कशामधला आहे, स्टॅटिक फ्लुइड मधला आहे. स्टॅटिक फ्लुइड म्हणजे काय, हा जो काय फ्लुइड एलिमेंट असणार आहे एबीसीडी, हा कसा असणार आहे, स्टेशनरी असणार आहे. हा फ्लुइड एलिमेंट कसा असणार आहे, स्टेशनरी असणार आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी काय असणार आहे, त्या फ्लुइड एलिमेंटची मुवमेंट नाही, स्टेशनरी आहे. ह्याचा अर्थ काय, जेवढे काय फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत त्या फ्लुइड एलिमेंट वरती, त्याचा नील इफेक्ट किंवा त्याचा नेट इफेक्ट जो असणार आहे तो काय असणार आहे, 0 असणार आहे. तो फ्लुइड एलिमेंट स्टेशनरी आहे, त्याचा अर्थ काय असणार आहे, the sum of all the forces acting on that fluid element is equal to 0. आता किती फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत त्या फ्लुइड एलिमेंट वरती, 3 फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत त्या फ्लुइड एलिमेंट एबीसीडी वरती. तर त्या 3 फोर्सेसचं जर मी समेशन घेतली अँड दॅट इज इक्वल टू 0 जर कन्सिडर केली, तर त्याचा अर्थ काय होणार आहे, तो फ्लुइड एलिमेंट एबीसीडी जो आहे तो कसा आहे, हे स्टेशनरी आहे असं त्याचा अर्थ होणार आहे. सो हियर if I am going to consider the equilibrium of fluid element, then sum of all the 3 forces acting on that fluid element will be equal to 0. आता 3 फोर्सेस कोणते ऍक्ट होत आहेत, त्यापैकी पहिला फोर्स जो असणार आहे तो कोणता असणार आहे, P इंटू डीए. हा कसा ऍक्ट होतोय, व्हर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शनला. आता या ठिकाणी व्हर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होतोय, त्यासाठी मी काय कन्सिडर करतोय, तो पॉझिटिव्ह फोर्स कन्सिडर करतोय. हा P इंटू डीए, पहिला फोर्स acting on a face AB. Now second force which is acting on face CD is nothing but equal to P plus delta P by delta Z into delta A. P plus delta P by delta Z into delta Z into DA. आता हा फोर्स कसा ऍक्ट होतोय, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होतोय. आता वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शनचा फोर्स जो होता तो मी पॉझिटिव्ह कन्सिडर केलेला आहे. आता वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शनचा फोर्स आहे म्हणून मी काय कन्सिडर करणार आहे, हा निगेटिव्ह. सो मायनस ऑफ in bracket P plus delta P by delta Z into delta Z into delta A. Then third pressure force. Third force which will be acting on the fluid element is because of weight of the fluid element. त्या ठिकाणी त्या फ्लुइड एलिमेंटचं वेट ऍक्ट होते. त्या फ्लुइड एलिमेंटचं वेट काय आहे, रो जी इंटू डेल्टा ए इंटू डेल्टा झेड. आणि हे वेट जे आहे ते कसं ऍक्ट होते, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होते. सो प्लस रो जी इंटू डेल्टा ए इंटू डेल्टा झेड इज इक्वल टू 0. कारण की हा फ्लुइड एलिमेंट कसा आहे, इक्विलिब्रियम कंडिशनला आहे, म्हणजे स्टॅटिक कंडिशनला आहे. सो हियर इफ आय एम गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन, that means here this minus sign I'm going to multiply by this minus sign inside the bracket. So P into delta A minus here minus P into this delta A. This delta A is out of the bracket. So minus P into delta A, here minus into plus, that will become as a minus delta P by delta Z into delta Z into delta A, because this delta A term
I am going to multiply this delta A term inside the bracket with the effect of minus term. So minus dabba P by dabba Z into delta Z into delta A plus rho into G into delta A into Z is equal to 0. आता ह्या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही तर प्रत्येक टर्म मध्ये तुम्हाला कोणती टर्म कॉमन दिसते? डेल्टा ए टर्म काय दिसते? कॉमन दिसते. डेल्टा ए टर्म काय दिसते तुम्हाला? कॉमन दिसते. दॅट डेल्टा ए टर्म कॉमन जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केली, कॉमन जर केली तर इज इक्वल टू काय येते? 0 येते. इज इक्वल टू काय येते? 0 येते. सो here I have to cancel the term delta A because that delta A term is common. That delta A term is common in all the term and that is equal to 0. So after cancellation of delta A term, त्या डेल्टा ए टर्म कॅन्सल करायच्या अगोदर पण अजून एक टर्म तुम्हाला कॅन्सल करता येईल. कोणती टर्म कॅन्सल करता येईल तुम्हाला? या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही पी इंटू डेल्टा ए, या ठिकाणी प्लस पी इंटू डेल्टा ए, या ठिकाणी मायनस पी इंटू डेल्टा ए, हे काय होईल? कॅन्सल होईल. आणि आता उरलेली जी टर्म आहे त्या उरलेल्या टर्म मध्ये म्हणजे मायनस डॅबा पी बाय डॅबा झेड इंटू डेल्टा झेड इंटू डेल्टा ए प्लस रो इंटू जी डेल्टा ए इंटू डेल्टा झेड, या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर डेल्टा ए डेल्टा झेड आणि ह्या ठिकाणी पण काय डेल्टा ए डेल्टा झेड ही टर्म काय कॉमन आहे. जर मी ही टर्म कॉमन काढली आणि दॅट इज इक्वल टू 0 जर असेल तर या ठिकाणी काय होणार आहे? डेल्टा ए डेल्टा झेड टर्म काय होणार आहे? कॅन्सल होणार आहे. आणि ती टर्म जर कॅन्सल झाली, सेम इक्वेशन आहे या ठिकाणी डेल्टा ए डेल्टा झेड टर्म कॅन्सल होईल. कशी कॅन्सल होणार आहे बघा. हे इक्वेशन जे होतं मायनस साइन ते ह्या साईडला घेतलं. आता ह्या ठिकाणी काय होणार आहे? डेल्टा ए डेल्टा झेड टर्म कॅन्सल होईल आणि मला इक्वेशन काय भेटेल? डॅबा पी बाय डॅबा झेड इज इक्वल टू रो जी. डॅबा पी बाय डॅबा झेड इज इक्वल टू रो जी हे इक्वेशन भेटेल. आर यू गेटिंग? सो दिस इज कॉल्ड एज अ हायड्रोस्टॅटिक लॉ. दिस इज कॉल्ड एज अ हायड्रोस्टॅटिक लॉ. आता ह्या ठिकाणी रोजी म्हणजेच काय असतं? रोजी म्हणजेच काय? वेट डेन्सिटी, स्पेसिफिक वेट और वेट डेन्सिटी. सो डॅबा पी बाय डॅबा झेड, डॅबा पी बाय डॅबा झेड इज इक्वल टू डॅबा पी बाय डॅबा झेड इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू or rho g. So here this equation is called as a hydrostatic law. Hydrostatic law will be applicable only for the static fluid. And what is the statement of this hydrostatic law? So change in pressure intensity, change in pressure intensity ह्या ठिकाणी डॅबा पी बाय डॅबा झेड याचा अर्थ काय होतोय? चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू हाईट आहे. डॅबा झेड म्हणजे काय आहे? ह्या ठिकाणी हाईट आहे. डॅबा झेड म्हणजे ही काय? हाईट आहे. सो change in pressure intensity in a vertically downward direction is equal to weight density of that fluid. Change in pressure intensity or increasing pressure intensity in a vertically downward direction, dabba p by dabba z is equal to p into rho into g. So increasing pressure with respect to height is equal to weight density. So here hydrostatic law can be stated as change in or increasing pressure intensity in a vertically downward direction is equal to weight density of the fluid. So that will be called as a hydrostatic law. So here dabba p by dabba z dabba p by dabba z is equal to rho g, which is equal to small w. So here small w is nothing but weight density of fluid and that is called as a hydrostatic law. आणि हायड्रोस्टॅटिक लॉ हे स्टेटमेंट जे आहे ते कशा स्टेटमेंट आहे? हायड्रोस्टॅटिक लॉचं स्टेटमेंट आहे. आणि हे स्टेटमेंट काय सांगते? इन्क्रीजिंग प्रेशर in vertically downward direction is equal to weight density of the fluid at that point. So this is called as a hydrostatic law. Now here if I am going to integrate this equation, if I am going to integrate this hydrostatic law, so after integration या ठिकाणी जर मला हे इक्वेशन इंटिग्रेट करायचं असेल तर डॅबा झेड टर्म काय येणार आहे? ह्या डायरेक्शनला येणार आहे.
सो डॅबा पी इज इक्वल टू रो जी इंटू डॅबा झेड. तर दोन्हीचं जर मी इंटिग्रेशन घेतलं तर इंटिग्रेशन ऑफ डॅबा पी इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ रो जी इंटू डॅबा झेड. त्या ठिकाणी जर इंटिग्रेशन टर्म जर घेतली तर पी इज इक्वल टू रो जी इंटू झेड. तुम्ही डिप्लोमाला एक इक्वेशन ऐकलं असेल, पी इज इक्वल टू रो जी एच. ऐकलंय का हे इक्वेशन? किंवा एच इज इक्वल टू पी अपॉन रो जी. ऐकलंय का हे इक्वेशन? येस सर. सो हियर येस येस. सेम इक्वेशन. हे सेम इक्वेशन कशावरून आले? ह्या हायड्रोस्टॅटिक लॉ वरून आले. त्या ठिकाणी तुम्हाला काय मिळते? पी इज इक्वल टू रो जी इंटू झेड. आता हे झेड म्हणजे काय? झेड म्हणजे काय? हाईट आहे. त्या ठिकाणी तुम्ही काय कन्सिडर केलं होतं? व्हर्टिकल हाईट जी होती ती काय कन्सिडर केली होती? एच कन्सिडर केली होती. त्या ठिकाणी आपण काय कन्सिडर केलेले? झेड कन्सिडर केलेले. त्यामुळे ह्या ठिकाणी इक्वेशन काय आले? पी इज इक्वल टू रो जी इंटू एच च्या ऐवजी रो जी इंटू झेड. बोथ द इक्वेशन आर सेम. आर यू गेटिंग? सो पी इज इक्वल टू रो जी इंटू झेड, किंवा झेड म्हणजेच काय? हाईट. झेड म्हणजेच काय? हाईट. एच इज इक्वल टू पी अपॉन रो जी. एच इज इक्वल टू पी अपॉन रो जी. या ठिकाणी पी म्हणजे काय असणार आहे? या ठिकाणी पी म्हणजे गेज प्रेशर असणार आहे. रो म्हणजे काय असणार आहे? डेन्सिटी ऑफ फ्लुइड असणार आहे. आणि झेड म्हणजे काय असणार आहे? हाईट ऑफ द फ्लुइड और height of the point from free surface of the liquid. That is also called as a pressure head also. That is also called as a pressure head. आता हे इक्वेशन काय सांगते तुम्हाला? हे इक्वेशन काय सांगते तुम्हाला? हे झेड इज इक्वल टू पी अपॉन रो जी, किंवा एच इज इक्वल टू पी अपॉन रो जी, किंवा त्याऐवजी हे इक्वेशन बघा, पी इज इक्वल टू रो जी झेड, किंवा पी इज इक्वल टू रो जी एच. हे इक्वेशन काय सांगते तुम्हाला? त्या ठिकाणी रो म्हणजे काय? रो म्हणजे काय? रो म्हणजे काय या ठिकाणी? डेन्सिटी. डेन्सिटी. आता फ्लुइड आपलं सेमच आहे. आपलं फ्लुइड काय? सेमच आहे. म्हणजे डेन्सिटी काय राहणार आहे? डेन्सिटी सेमच राहणार आहे. बरोबर आहे? सेम. आपण जर वॉटर कन्सिडर केलं तर वॉटरची डेन्सिटी काय राहणार आहे? 1000च राहणार आहे. जर एअर कन्सिडर केली तर ते डेन्सिटी वेगळी असणार आहे. म्हणजे सेम फ्लुइड साठी डेन्सिटी काय राहणार आहे? सेम राहणार आहे. जी ची व्हॅल्यू काय? युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे प्रेशर इंटेन्सिटी जी आहे ती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय आहे? हाईट आहे. प्रेशर इंटेन्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाईट आहे. म्हणजे तुम्ही त्या स्टॅटिक फ्लुइड मध्ये ह्या ठिकाणचा पॉईंट कन्सिडर केला आणि ह्या ठिकाणचा पॉईंट कन्सिडर केला, तर दोन्ही पॉईंट पैकी कोणत्या पॉईंटला प्रेशर जास्त असणार आहे? कोणत्या पॉईंटला प्रेशर जास्त असणार आहे? प्रेशरची व्हॅल्यू कोणत्या पॉईंटला जास्त असणार आहे? पी इज इक्वल टू रो जी एच. त्यापैकी रो आणि जी तर काय? कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे पी कसा व्हॅरी होतोय विथ रिस्पेक्ट टू एच. आणि एच म्हणजे काय? व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. व्हर्टिकल डिस्टन्स फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. आता हे जर एच कमी असेल, या ठिकाणी एच किती आहे? समजा 1 मीटर आहे, आणि ह्या ठिकाणी एच किती आहे? 5 मीटर आहे. एच किती आहे? 5 मीटर आहे. तर कोणत्या पॉईंटला प्रेशर इंटेन्सिटी जास्त असणार आहे? 5 मीटरचा. सेकंड पॉईंटला प्रेशर इंटेन्सिटी काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. समजते? येस ऑर नो? येस सर. तुम्ही दोघं मित्र जर फेरीमध्ये पोहायला गेला, आता फेरीतलं पाणी कसं असतं? स्टेशनरी आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी काय होते? स्टॅटिक लॉ अप्लिकेबल होते. कारण की फेरीतलं पाणी आपलं काय राहणार आहे? एका ठिकाणी स्टेशनरी राहणार आहे. सो हिअर जर तुमचा मित्र जर त्या विहिरीमध्ये वरच्या साईडला पोहत असेल आणि तुम्ही जर पाक खालच्या साईडला गेला, तर दोघांमध्ये किंवा दोघांवरती जर ऍक्ट होणारा प्रेशरची जर व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली तर कोणत्या ठिकाणी प्रेशरची व्हॅल्यू जास्त ऍक्ट होणार आहे? त्या ठिकाणी सेकंड ठिकाणी प्रेशरची व्हॅल्यू काय होणार आहे? जास्त ऍक्ट होणार आहे. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ pressure, or this is the variation, or this is the derivation for pressure variation in a static fluid. Have you understood this? Yes or no? Yes, sir. येस सर. कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का यामध्ये? कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे?
काय असेल तर सांगा, प्रॉब्लेम काय आहे का? सर सीडी फोर्स एकदा डिफाइन करा. सीडी हा. वरती ऍक्ट होणारा फोर्स एकदा सांगायचा आहे. ओके, अजून काय कोणाला प्रॉब्लेम आहे का? अजून कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे? अजून कोणाचा काय प्रॉब्लेम आहे का? नो सर. ओके, सीडी फक्त फोर्स कसा ऍक्ट होतोय ते सांगायचं ना? येस सर. ओके, सांगतो. त्या ठिकाणी बघा, हेच डायग्राम पाठीमागे. ओके, आता सीडी वरती ऍक्ट होणारा प्रेशर फोर्स तुम्हाला बघायचा आहे. आता मी काय कन्सिडर करतोय, हा फेस ए बी आहे आणि हा फेस सी डी आहे. आता दोन्हीचा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आहे तो दोन्हीचा क्रॉस सेक्शनल एरिया कसा आहे, सेम आहे, बरोबर आहे. डेल्टा ए एवढा क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे. मी ह्या ठिकाणी अझम्पशन काय केलेलं आहे, या ठिकाणी अझम्पशन काय केलेलं आहे, हा जो फेस ए बी आहे, हा फेस ए बी किती डिस्टन्स वरती फ्री सरफेस पासून? झेड एवढ्या डिस्टन्स वरती. फेस ए बी झेड एवढ्या डिस्टन्स वरती फ्रॉम फ्री सरफेस. तर मी ह्या ठिकाणी अझम्पशन काय केलेलं आहे, ह्या फेस ए बी वरती ऍक्ट होणारा प्रेशरची जी व्हॅल्यू आहे ती किती आहे म्हणतोय मी, पी एवढी प्रेशरची व्हॅल्यू आहे. ते मी ऍज्युम केलेलं आहे. हे काय माझं अझम्पशन आहे. आता दुसरा फेस जो आहे, दुसरा फेस कोणता आहे, सीडी फेस आहे. दुसरा फेस कोणता आहे, सीडी फेस आहे. आता ह्या सीडी फेस जर बघितलं तुम्ही तर हा सीडी फेस किती डिस्टन्स वरती, सीडी फेस किती डिस्टन्स वरती, झेड प्लस डेल्टा झेड, झेड प्लस डेल्टा झेड एवढ्या डिस्टन्स वरती. म्हणजे दोन्ही ठिकाणी ऍक्ट होणार प्रेशरचं जे आहे, दोन्ही ठिकाणी ऍक्ट होणारं प्रेशरची व्हॅल्यू काय असणार आहे, सेम असणार नाही. त्या ठिकाणी स्मॉल चेंज असणार आहे. स्मॉल चेंज कशामुळे असणार आहे, ते स्मॉल चेंज इन डिस्टन्स आहे. डिस्टन्स किती चेंज होते, डेल्टा झेड एवढं डिस्टन्स चेंज होते. आणि डेल्टा झेड एवढं डिस्टन्स चेंज झाल्यामुळे प्रेशर मध्ये पण काहीतरी चेंज होणार आहे. आता प्रेशर मध्ये काहीतरी चेंज होणार आहे म्हणजे हा जो काही प्रेशर फोर्स आहे, प्रेशर आहे पी, त्यामध्ये काहीतरी चेंज होणार आहे. जास्त चेंज होणार नाही, स्मॉल चेंज होणार आहे. तर पी मध्ये मी काय करतोय, पी प्लस स्मॉल चेंज साठी काय झालं, डॅबा पी. डॅबा पीचा अर्थ काय झाला, चेंज इन प्रेशर. डॅबा पीचा अर्थ काय झाला, चेंज इन प्रेशर. आता ह्या ठिकाणी ह्या ठिकाणचं प्रेशर आणि ह्या ठिकाणचं प्रेशर, या दोन्ही मधलं प्रेशरचा डिफरन्स म्हणजे काय झालं, चेंज इन प्रेशर. पण हे चेंज इन प्रेशर कशामुळे होते, बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन डिस्टन्स मुळे होते, किंवा बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन हाईट मुळे होते. बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन हाईट मुळे होते. तर ह्या ठिकाणी डॅबा पी बाय डॅबा झेड कशामुळे चेंज इन प्रेशर झाले, बिकॉज ऑफ चेंज इन हाईट. पण ह्या ठिकाणी मी पार्शियल डेरिवेशन घेतलंय, हे जे आहे ते पार्शियल डेरिवेशन घेतलंय. त्यासाठी मला मल्टिप्लाय कशाने करावं लागणार आहे, डेल्टा झेड न मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे. तर ह्या ठिकाणची प्रेशर इंटेन्सिटी काय होणार आहे, पी न येता, या ठिकाणची प्रेशर इंटेन्सिटी पी न येता त्यामध्ये स्मॉल चेंज आहे. तर स्मॉल चेंज म्हणजे काय, डॅबा पी बाय डॅबा झेड इंटू डेल्टा झेड एवढा आहे. आर यू गेटिंग? येस सर. अजून कोणाला काय प्रॉब्लेम, कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का आता? हॅलो,
आहे का कुणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर आहे म्हणून सांगा, काय तर क्वेश्चन विचारा, काय प्रॉब्लेम असेल तर, नसेल तर नाही म्हणून सांगा, पुढे जाऊया आपण. सगळ्यांना समजलं हे डेरिव्हेशन? येस और नो? का काय अडचण आहेत कुणाला? ज्यांना समजलं त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये येस म्हणून टाका, ज्यांना समजलं नाही त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये नो म्हणून टाका, म्हणजे समजेल. यूज द चॅट बॉक्स so that I can get the feedback. What about remaining student? Still, if you are having any problem, you can ask me the question. Okay, no problem. So, shall we proceed further? Shall we proceed further? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we are going to start the next point, that is called as the total pressure and center of pressure. Next point called as the total pressure and center of pressure. So here, first of all, total pressure. आता ह्या ठिकाणी एक्झाम मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन कसा विचारला जातो? कॅल्क्युलेट दी व्हॅल्यू ऑफ टोटल प्रेशर, किंवा टोटल प्रेशरलाच काय म्हणलं जातं? टोटल प्रेशर फोर्स पण म्हटलं जातं. टोटल प्रेशरलाच काय म्हटलं जातं? टोटल प्रेशर फोर्स पण म्हटलं जातं. आता ह्या ठिकाणी जर तुम्ही कन्सिडर केलं, आज समजा तुमचा एक ग्लास आहे, त्या ग्लास मध्ये वॉटर आहे, स्टेशनरी वॉटर आहे. आता हे जे काय वॉटर असणार आहे, हे वॉटर काय करणार आहे? हा ग्लास सरफेस जो आहे, त्या ग्लास सरफेस वरती काय करणार आहे? फोर्स ऍक्ट करणार आहे. त्या डायरेक्शनला पण फोर्स ऍक्ट करणार आहे, त्या डायरेक्शनला पण फोर्स ऍक्ट करणार आहे, आणि त्या डायरेक्शनला पण फोर्स ऍक्ट करणार आहे. बरोबर आहे? आता मी कोणता तरी एक सरफेस कन्सिडर केला, त्या ग्लासचा कोणता तरी एक सरफेस कन्सिडर केला. जर मी हा सरफेस कन्सिडर केला जो की त्या वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे, तर ह्या सरफेस वरती त्या फ्लुइडनं ऍक्ट केलेलं प्रेशर, ह्या सरफेस वरती त्या फ्लुइडनं ऍक्ट केलेलं प्रेशर म्हणजेच काय असणार आहे? फोर्स पर युनिट एरिया, that will be called as a total pressure force. So total pressure force that will be defined as total force exerted by a static fluid, total force exerted by a static fluid on the surface. So that surface may be plane surface, or that surface may be curved surface, which is coming in contact with the fluid element. So that will be called as a total pressure. आणि नेक्स्ट डेफिनेशन जो असणार आहे, so that total pressure force will be acting always normal to the surface. Normal to the surface चा अर्थ काय? परपेंडिक्युलर टू द सरफेसला ऍक्ट होणार आहे. ते फ्लुइडचे जे काय टोटल प्रेशर असणार आहे, ते कसं नेहमी ऍक्ट होणार आहे? परपेंडिक्युलर टू द सरफेसला ऍक्ट होणार आहे. नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ प्रेशर. आता सेंटर ऑफ प्रेशरचा अर्थ काय? ज्या पॉइंटला ते टोटल प्रेशर फोर्स ऍक्ट होणार आहे, त्या सरफेस वरती ज्या पॉइंटला टोटल प्रेशर फोर्स ऍक्ट होणार आहे, त्याला मी काय म्हणणार आहे? सेंटर ऑफ प्रेशर म्हणणार आहे. आता जर एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर ह्या ठिकाणी मी काय कन्सिडर केलेला होता? हा ग्लास सरफेस कन्सिडर केला होता. बरोबर? हा टोटल ग्लास सरफेस कन्सिडर केला होता, आणि ह्या ग्लास सरफेस वरती टोटल प्रेशर फोर्स किंवा टोटल फोर्स जे ऍक्ट होते, सपोज त्याची व्हॅल्यू काय? एफ एवढी त्याची व्हॅल्यू आहे, एफ ही काय त्याची व्हॅल्यू आहे. सो एफ एवढं फोर्स ऍक्ट होते, आणि ते एफ एवढं फोर्स कोणत्या पॉइंटला ऍक्ट होते? त्या पॉइंटला ऍक्ट होते. तर ह्या पॉइंटला मी काय म्हणणार आहे? सेंटर ऑफ प्रेशर म्हणणार आहे. त्या पॉइंटला मी काय म्हणणार आहे? सेंटर ऑफ प्रेशर. सो सेंटर ऑफ प्रेशर इज नथिंग बट point of application of total pressure force on the surface. Point of application of total pressure force on the surface, that will be called as a center of pressure. तर ह्या दोन डेफिनेशन आहेत. पहिली डेफिनेशन म्हणजे काय? टोटल प्रेशर. टोटल प्रेशरचा अर्थ काय? त्या टोटल प्रेशरलाच आपण काय म्हणू शकतो? टोटल प्रेशर फोर्स म्हणू शकतो. टोटल प्रेशर म्हणजे काय असणार आहे? फोर्स एक्झर्टेड बाय स्टॅटिक फ्लुइड ऑन अ सरफेस. म्हणजे त्या स्टेशनरी फ्लुइडनं त्या सरफेसवरती ऍक्ट केलेलं टोटल फोर्स, त्या सरफेसवरती ऍक्ट केलेलं टोटल फोर्सला मी काय म्हणणार आहे? टोटल प्रेशर फोर्स म्हणणार आहे. आणि ते फोर्स नेहमी कसं ऍक्ट होणार आहे?
परपेंडिक्युलर टू दॅट सरफेसला ऍक्ट होणार आहे. आणि ज्या पॉइंट मधून ते टोटल प्रेशर फोर्स ऍक्ट होणार आहे त्या पॉइंटला मी काय म्हणणार आहे, सेंटर ऑफ प्रेशर म्हणणार आहे. समजलं? हे दोन डेफिनेशन समजलं तुम्हाला? Yes, नाउ sir. have you understood this four definition? Yes or no? Please reply. Yes. Or should I repeat? सिंपल आहे. सिंपल. पहिली डेफिनेशन म्हणजे टोटल प्रेशर किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतो, टोटल प्रेशर फोर्स. एखादा जर सरफेस एखाद्या फ्लुइड मध्ये, स्टेशनरी फ्लुइड मध्ये जर आपण इमर्स केला किंवा बुडवला असेल तर त्या फ्लुइडनं त्या सरफेस वरती ऍक्ट केलेला टोटल फोर्स, त्या सरफेस वरती ऍक्ट केलेलं टोटल फोर्सलाच मी काय म्हणणार आहे, टोटल प्रेशर फोर्स म्हणणार आहे. आणि ज्या पॉइंट मधून ते टोटल प्रेशर फोर्स ऍक्ट होणार आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे, सेंटर ऑफ प्रेशर म्हणणार आहे. दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ सेंटर ऑफ प्रेशर. Now here there are four cases in submerged bodies. There are four cases on which we have to find out the total pressure force and center of pressure. Those are nothing but, first one is nothing but vertical plane surface, second one is nothing but horizontal plane surface, third one is nothing but inclined plane surface, and fourth one is nothing but curved surface. But for our syllabus only first three surfaces are there. That is nothing but vertical plane, second one is nothing but horizontal plane, and third one is nothing but inclined plane. So we have to see the derivation. For these three different surfaces. First one is nothing but vertical, second one is nothing but horizontal, and third one is nothing but inclined plane surface. But before proceeding to this three derivation, first of all you have to write down these two definition, total pressure and center of pressure. दोन डेफिनेशन तुमच्या नोटबुक वरती लिहून घ्या. So I will give a 5-minute time. So in that 5-minute time you have to write down these two definition, total pressure and center of pressure. Do it fast. So after that, after writing these two definition, we are going to move towards the first derivation. That is nothing but finding out the total pressure force and position of total pressure force on a vertical plane surface. So we'll take the 5-minute rest. So in that 5 minutes, you have to write down these two definition, and after that we are going to start new derivation.
Okay, once you have completed, let me know. Have you completed? Yes or no? Hello. Okay. Shall we proceed to the next derivation? Hello. Okay. We'll proceed to the next Yes, sir. derivation Yes. part. What happened? Hello. Shall we proceed to next derivation part? Yes, sir. Okay. So the next derivation is nothing but vertical plane surface immersed in a static fluid. म्हणजे आपण आता दोन डेफिनेशन बघितलेत. पहिली डेफिनेशन कोणती बघितली? टोटल प्रेशरची, आणि दुसरी म्हणजे सेंटर ऑफ प्रेशरची. या ठिकाणी जर मी त्या ठिकाणी हा फ्री सरफेस कन्सिडर केला, लिक्विडचा फ्री सरफेस आहे, आणि ह्या ठिकाणी माझ्याकडे काय आहे? स्टॅटिक फ्लुइड आहे, म्हणजे स्टेशनरी लिक्विड आहे. ते स्टेशनरी लिक्विड आहे. आता ह्या स्टेशनरी लिक्विड मध्ये सपोज माझ्याकडे काय सरफेस एरिया आहे, कोणता तरी एक ऑब्जेक्ट आहे माझ्याकडे. काय आहे? कोणता तरी एक ऑर्बिटरी शेपचा ऑब्जेक्ट आहे. समजा हा ऑर्बिटरी शेपचा ऑब्जेक्ट आहे. आता मी हा ऑर्बिटरी शेपचा ऑब्जेक्ट त्या स्टेशनरी फ्लुइड मध्ये इमर्स करायचा आहे मला. त्या ऑर्बिटरी शेपचा ऑब्जेक्ट मला काय करायचा आहे? त्या स्टेशनरी फ्लुइड मध्ये इमर्स करायचा आहे, म्हणजे बुडवायचा आहे. आता ह्या ठिकाणी हा ऑर्बिटरी शेपचा ऑब्जेक्ट त्या स्टेशनरी फ्लुइड मध्ये बुडवताना मी तीन प्रकारे हा ऑर्बिटरी शेपचा ऑब्जेक्ट इमर्स करू शकतोय. पहिली कंडिशन काय? हा जो काय ऑर्बिटरी शेपचा ऑब्जेक्ट आहे तो मी कसा इमर्स करू शकतोय? व्हर्टिकली इमर्स करू शकतोय त्या पहिल्या केसमध्ये. दुसऱ्या केसमध्ये हा व्हर्टिकली इमर्स करायच्या ऐवजी कसा इमर्स करू शकतोय? हॉरिझॉन्टली इमर्स करू शकतोय, हॉरिझॉन्टल. आणि तिसऱ्या केसमध्ये कसा इमर्स करू शकतोय? हा इन्क्लाइन इमर्स करू शकतोय. सेम ऑब्जेक्ट, आर्बिटरी शेपचा सेम ऑब्जेक्ट मी कसा इमर्स तीन टाइप मध्ये त्या स्टेशनरी फ्लुइड मध्ये इमर्स करू शकतोय. पहिल्या केसमध्ये व्हर्टिकल प्लेन सरफेस इमर्स करू शकतोय, दुसऱ्या केसमध्ये हॉरिझॉन्टली इमर्स करू शकतोय, किंवा तिसऱ्या केसमध्ये इन्क्लाइन इमर्स करू शकतोय. आता ह्या ठिकाणी तिन्ही केसेसमध्ये ज्यावेळेस मी एखादा ऑब्जेक्ट त्या स्टेशनरी फ्लुइड मध्ये इमर्स करणार आहे, त्यावेळेस त्या ठिकाणी काय होणार आहे? त्या ऑब्जेक्ट वरती स्टेशनरी फ्लुइड, त्या ऑब्जेक्ट वरती ते स्टेशनरी फ्लुइड जे आहे ते काहीतरी फोर्स ऍक्ट करणार आहे. तर मला तिन्ही केसमध्ये त्या फ्लुइडनं ऍक्ट केलेल्या फोर्सची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. त्या फोर्स त्या तिन्ही केसमध्ये त्या स्टेशनरी फ्लुइडनं त्या ऑब्जेक्ट वरती ऍक्ट केलेल्या फोर्सची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायचे. आणि दुसरी काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? कोणत्या पॉइंटला दॅट इज नथिंग बट पोझिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर. सेंटर ऑफ प्रेशर म्हणजे काय? जे काय टोटल प्रेशर फोर्स जे आहे ते टोटल प्रेशर फोर्स ज्या पॉइंट मधून ऍक्ट होते, त्या पॉइंटला मी काय म्हणणार आहे? सेंटर ऑफ प्रेशर म्हणणार आहे. आणि मला काय फाइंड आउट करायचे? ती पोझिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करायचे या तिन्ही केसमध्ये. पोझिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करायचे तिन्ही केसमध्ये. तर पहिली केस जी कन्सिडर करणार आहे मी, तर पहिल्या केसमध्ये मी काय करणार आहे? तो जो काय आर्बिटरी शेपचा ऑब्जेक्ट आहे, म्हणजे हा ऑब्जेक्ट जो आहे तो मी कसा प्लेस करणार आहे? व्हर्टिकल डायरेक्शनला प्लेस करणार आहे, व्हर्टिकल पोझिशनला प्लेस करणार आहे. आणि व्हर्टिकल पोझिशनला प्लेस केल्यानंतर त्या ऑब्जेक्ट वरती ऍक्ट होणाऱ्या प्रेशर फोर्सची व्हॅल्यू म्हणजे एफ ची व्हॅल्यू मला कॅल्क्युलेट करायचे, आणि कोणत्या पॉइंट मधून ऍक्ट होते हे पण कॅल्क्युलेट करायचं. तर पहिलं जे डेरिव्हेशन असणार आहे ते पहिलं डेरिव्हेशन कशाचं असणार आहे? व्हर्टिकल प्लेन सरफेस इमर्स इन अ स्टॅटिक फ्लुइड. व्हर्टिकल प्लेन सरफेस
इमर्स इन अ स्टॅटिक फ्लुइड. तर त्यासाठी मी काय कन्सिडर करणार आहे, माझ्याकडे स्टॅटिक फ्लुइड आहे असं कन्सिडर करणार आहे, आणि त्या स्टॅटिक फ्लुइड मध्ये मी काय करणार आहे, आर्बिटरी शेपचा ऑब्जेक्ट जो आहे, आर्बिटरी शेपचा ऑब्जेक्ट वर्टिकली प्लेस करणार आहे. आता सपोज I will draw the diagram first of all, and after that I will show that diagram. Suppose this has a free surface of a liquid. हे काय आहे, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड आहे. आता ह्या फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड मध्ये hello, okay sir, is my screen is visible? Hello. Yes, sir. Okay, sorry. So here Yes, sir. I have considered this as a stationary fluid. Now I am going to consider I am having one arbitrary shape object. So here I am having one stationary object which is having the arbitrary shape. Suppose this is the one surface, so which is having the arbitrary shape. So if I am going to immerse this object vertically inside the stationary fluid, so here I am going to immerse the same object in vertical position. In vertical position. So after immersing this object in a vertical position, if I am going to consider, A is nothing but the total area. A is nothing but the total area of this arbitrary shape object. Then if I am going to consider the width of this object is nothing but equal to B. This width is nothing but equal to B. And here whatever this arbitrary shape object will be there, that arbitrary shape object will have 2 points. First point will be called as a center of gravity point. पहिला पॉइंट काय म्हणणार आहे मी, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पॉइंट म्हणणार आहे, आणि दुसरा जो असणार आहे तो सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट असणार आहे. आता सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय असतं, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय, द पॉइंट थ्रू विच टोटल वेट ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट इज ऍक्टिंग. म्हणजे हा जो काय आर्बिटरी शेप ऑब्जेक्ट आहे, त्या आर्बिटरी शेप ऑब्जेक्टच्या ज्या पॉइंट मधून त्या बॉडीचं टोटल वेट ऍक्ट होणार आहे, त्या पॉइंटला मी काय म्हणणार आहे, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पॉइंट म्हणणार आहे. दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ जी पॉइंट.
आणि सेंटर ऑफ प्रेशर पॉईंट म्हणजे काय असणार आहे, त्या ऑब्जेक्ट वरती असा एखादा पॉईंट असणार आहे, त्या पॉईंट मधून काय होणार आहे, टोटल प्रेशर फोर्स जे आहे त्या स्टेशनरी फ्लुइड न ऍक्ट करणारं टोटल प्रेशर फोर्स जे आहे ते ऍक्ट होते, त्याला मी काय म्हणणार आहे, सेंटर ऑफ प्रेशर पॉईंट म्हणणार आहे. तो पॉईंट म्हणजे काय असणार आहे, पी पॉईंट असणार म्हणणार. आता हा पॉईंट पी ची पोझिशन मला माहित नाही नक्की जी पॉईंटला आहे का जी पॉईंटच्या वरती आहे की जी पॉईंटच्या खालती आहे, ते पण मला माहित नाही. तर मी ह्या ठिकाणी काय कन्सिडर करणार आहे, दोन पॉईंट कन्सिडर करणार आहे. पहिला पॉईंट म्हणजे काय असणार आहे, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीचा पॉईंट असणार आहे, तो म्हणजे काय झाला, जी पॉईंट. पहिला पॉईंट म्हणजे काय, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पॉईंट, दॅट इज कॉल्ड एज अ जी पॉईंट. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय, द पॉईंट थ्रू विच टोटल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऍक्टिंग. दुसरा पॉईंट म्हणजे कोणता असणार आहे, पी पॉईंट असणार आहे, त्याला काय म्हणणार आहे मी, सेंटर ऑफ प्रेशर पॉईंट म्हणणार आहे. आता पॉईंट पी ह्या जी पॉईंट वरती पण असू शकतो, पॉईंट पी ह्या जी पॉईंट वरती पण असू शकतो, किंवा पॉईंट पी जो आहे तो जी पॉईंटच्या खालती पण असू शकतो. मला एक्झॅक्ट पोझिशन माहित नाही, तर पॉईंट पी ची एक्झॅक्ट पोझिशन माहित नाही, त्यासाठी मी अज्युम काय करणार आहे, हा पॉईंट पी जो आहे तो त्या डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आहे असं अज्युम करणार आहे. आणि डेरिव्हेशन झाल्यानंतर आपल्याला एक्झॅक्ट पोझिशन माहित होईल, त्यावेळेस आपण ठरवू तो पॉईंट पी आपल्याला जीच्या वरती घ्यायचा आहे की खाली घ्यायचा आहे की एक्झॅक्टली जी ला घ्यायचा आहे. सो जी इज नथिंग बट सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी, पी इज नथिंग बट सेंटर ऑफ प्रेशर. नाउ हियर if I am going to consider the vertical distance of point G, if I am going to consider the vertical distance of point G from free surface of liquid, हे vertical distance जी जर मी h bar असे म्हणत असेल, so h bar, this is nothing but h bar, so h bar is nothing but vertical distance of center of gravity from free surface of the liquid. And here if I am considering or if I am assuming the vertical distance of center of pressure, हे straight line consider करा, vertical distance of center of pressure from free surface of liquid as a h star. हे काय कन्सिडर करतोय मी, h bar आणि h star कन्सिडर करतोय. h bar is nothing but vertical distance of center of gravity from free surface of liquid, h star is nothing but vertical distance of center of pressure from free surface of liquid. आता मला ह्या ठिकाणी काय कॅल्क्युलेट करायचंय, या ठिकाणी मला काय कॅल्क्युलेट करायचंय, पहिली गोष्ट म्हणजे काय कॅल्क्युलेट करायचे, टोटल प्रेशर फोर्स, टोटल प्रेशर फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ वर्टिकल प्लेन सरफेस, हे कॅल्क्युलेट करायचंय. म्हणजे हा जो काय कम्प्लीट किंवा हा जो काय एंटायर प्लेन सरफेस आहे जो की आपण व्हर्टिकली प्लेस केलेला आहे, त्या एंटायर प्लेन सरफेस वरती टोटल प्रेशर फोर्स किती ऍक्ट होणार आहे हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आणि दुसरं काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, आय हॅव टू कॅल्क्युलेट द पोझिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर. पोझिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर म्हणजे काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, हा पॉईंट पी ची पोझिशन फाइंड आउट करायची, पॉईंट पी ची पोझिशन फाइंड आउट करायची. म्हणजे मला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, या ठिकाणी एच स्टार कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सो एच स्टार इज नथिंग बट पोझिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर. म्हणजे माझं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, हे डेरिव्हेशन डिराइव्ह करण्यामागचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, पहिली गोष्ट म्हणजे मला एफ ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. एफ म्हणजे काय झालं, प्रेशर फोर्स विच इज ऍक्टिंग ऑन अ एंटायर व्हर्टिकल प्लेन. आणि दुसरं फाइंड आउट काय करायचं आहे, डोंट राईट डाऊन द रोल नंबर इनसाइड द चॅट बॉक्स. I am going to consider the roll number only when I am going to ask you write down the roll number inside the chat box. After that time, I am going to consider the roll number for attendance purpose. So don't write down the roll number in the chat box. Londe. So here my objective is to find out the total pressure force acting on an entire plane surface. That is nothing but to find out the value of F. And second thing, I have to find out the value of H star. आता त्यापैकी पहिली गोष्ट मला काय फाइंड आउट करायचे, F ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. पहिली गोष्ट काय फाइंड आउट करायचे, F ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे. जर मला F ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर F ची व्हॅल्यू मी कशी फाइंड आउट करणार आहे, F ची व्हॅल्यू जर मला फाइंड आउट करायची असेल तर F ची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करणार आहे मी, कोण सांगेल का? F ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी मला कोणत्या गोष्टीची गरज लागेल, फोर्सची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्यासाठी मला कोणत्या गोष्टीची गरज लागेल, मला कोणता फॉर्म्युला माहित आहे फोर्सच्या रिलेटेड, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर युनिट एरिया माहित आहे मला. त्यावरून फोर्स म्हणजे काय, प्रेशर इंटू एरिया.
प्रेशर इंटू एरिया हा फॉर्म्युला मला माहित आहे. बरोबर. फोर्सचा फॉर्म्युला काय? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया हा फॉर्म्युला माहित आहे. हा जो काय एंटायर प्लेन सरफेस आहे त्याचा एरिया किती आहे? एंटायर प्लेन सरफेसचा एरिया किती आहे? ए एवढा एरिया आहे ते पण मला माहित आहे. म्हणजे जर मला प्रेशरची व्हॅल्यू माहित झाली, जर मला त्या एंटायर प्लेन सरफेस वरती ऍक्ट होणारं प्रेशरची व्हॅल्यू जर माहित झाली तर मला काय मिळेल? टोटल प्रेशर फोर्स ऍक्टिंग ऑन दॅट एंटायर प्लेन कॅल्क्युलेट करता येईल. पण जे काय हायड्रोस्टॅटिक लॉ आपण डिराईव्ह केलेला आहे, त्या हायड्रोस्टॅटिक लॉ काय सांगतो आपला? P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच. P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच. म्हणजे प्रेशर इंटेन्सिटीची जी काय व्हॅल्यू आहे, प्रेशर इंटेन्सिटीची व्हॅल्यू कशावरती डिपेंड आहे? एच वरती डिपेंड आहे. एच म्हणजे काय? व्हर्टिकल डिस्टन्स फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड आहे. आता ह्या ठिकाणी जर मी कन्सिडर केलं, हा पॉईंट कन्सिडर केला, तर ह्या पॉईंटचं डिस्टन्स फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड किती आहे? एवढं आहे. जर मी हा पॉईंट कन्सिडर केला तर ह्या पॉईंटचं डिस्टन्स फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड किती आहे? एवढं आहे. हा पॉईंट कन्सिडर केला तर एवढं डिस्टन्स आहे. नंतर हा पॉईंट कन्सिडर केला तर याचं डिस्टन्स काय आहे? व्हॅरी होते ह्या ठिकाणी. त्या ठिकाणी याचं डिस्टन्स एवढं आहे, त्या ठिकाणी याचं डिस्टन्स एवढं आहे, त्या ठिकाणी व्हॅल्यू ऑफ एचचे डिस्टन्स एवढं आहे. म्हणजे प्रत्येक पॉइंटला प्रेशर इंटेन्सिटी जी काय ऍक्ट होणार आहे ती काय होते? चेंजिंग प्रेशर इंटेन्सिटी ऍक्ट होते. समजते का? मला काय म्हणायचं समजते? कारण की ह्या ठिकाणी आपण जो काय ऑब्जेक्ट प्लेस केलेला आहे, ऑब्जेक्ट कसा प्लेस केलेला आहे? व्हर्टिकली प्लेस केलेला आहे. बरोबर आहे. आता व्हर्टिकली ऑब्जेक्ट प्लेस केल्यामुळं प्रत्येक पॉइंटचं डिस्टन्स फ्रॉम द फ्री सरफेस जे आहे ते वेगवेगळं आहे. म्हणजेच हाईट फ्रॉम द फ्री सरफेस एरिया काय आहे? वेगवेगळे आहे. त्यामुळे प्रेशर इंटेन्सिटी ऍक्टिंग ऑन इच अँड एव्हरी पॉइंट इज डिफरंट. जर मला टोटल प्रेशर फोर्स जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर कसं कॅल्क्युलेट करणार आहे? आता कोण सांगू शकेल का? त्या ठिकाणी जर मला टोटल प्रेशर फोर्स जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर मी कसं कॅल्क्युलेट करणार आहे? मेकॅनिक्सच्या भाषेत कोण सांगू शकेल? मला डायरेक्टली पी ची व्हॅल्यू कधी कॅल्क्युलेट करता आली असती? हा जो काय एंटायर प्लेन सरफेस आहे तो एंटायर प्लेन सरफेस ऍट अ सेम हाईट फ्रॉम द फ्री सरफेस पासून जर असता तर ह्या ठिकाणी मला पी ची व्हॅल्यू डायरेक्टली कॅल्क्युलेट करता आली असते. म्हणजे मी अज्युम केलं असतं पी ही काय आहे? प्रेशर इंटेन्सिटीची व्हॅल्यू आहे. पण ह्या ठिकाणी मला अजम्पशन करता येत नाही, कारण की प्रत्येक पॉईंट जो आहे तो काय डिफरंट हाईट वरती आहे. So here I cannot assume that P is nothing but the pressure intensity. So how can I calculate the value of force, total force acting on the entire plane surface? कोणाला माहिती आहे का? मॅथमॅटिक्स मध्ये तुम्ही इंटिग्रेशन करता, डेरिव्हेशन करता, कशासाठी करता काय माहित आहे का तुम्हाला? इंटिग्रेशन डेरिव्हेशन कशासाठी करता काय माहित आहे का? ऍप्लिकेशन माहित आहे का इंटिग्रेशन डेरिव्हेशनचं काय? होय की नाही? अरे लवकर सांगा काहीतरी. वेट फास्ट. ओके. तर मला जर ह्या ठिकाणी प्रेशर फोर्सची जर व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची असेल तर मला काय करावं लागणार आहे? त्या ठिकाणी काय करावं लागणार आहे? हा जो एंटायर प्लेन सरफेस आहे तो एंटायर प्लेन सरफेस नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रीप मध्ये कन्वर्ट करावं लागणार आहे. म्हणजे मी काय कन्सिडर करणार आहे? ही पहिली स्ट्रीप आहे, ही जी आहे ती पहिली स्ट्रीप आहे. परत सपोज ही दुसरी स्ट्रीप आहे, ही जी आहे ती दुसरी स्ट्रीप आहे. सपोज ही तिसरी स्ट्रीप आहे. म्हणजे मी काय करणार आहे? हा जो काय व्हर्टिकल प्लेन सरफेस आहे तो व्हर्टिकल प्लेन सरफेस काय करणार आहे? नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रीप मध्ये कन्वर्ट करणार आहे. आणि ज्या काय नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रीप कन्सिडर करणार आहे त्या नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रीपची त्या नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रीप पैकी काय करणार आहे? कोणतीही एक स्ट्रीप कन्सिडर करणार आहे. स्टडी पर्पज साठी काय करणार आहे? कोणतीही एक स्ट्रीप कन्सिडर करणार आहे. सपोज आता मी काय केलं, त्या ज्या काय नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रीप होत्या, सॉरी माघारी आणता येते का? देते.
हा माझा ऑब्जेक्ट आहे. आता ह्या नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रीप पैकी मी काय कन्सिडर केलेले, ही एक स्ट्रीप फक्त कन्सिडर करतोय ज्याची की विड्थ जी आहे ती काय आहे, बी एवढी विड्थ आहे. हाईट जी आहे ती आहे डेल्टा एच किंवा डी एच एवढी हाईट आहे. डेल्टा एच किंवा डी एच एवढी हाईट आहे. आणि मी ही जी काय स्ट्रीप आहे ती काय कन्सिडर करतोय, एच एवढ्या डिस्टन्स वरती आहे. ही जी स्ट्रीप आहे ती किती डिस्टन्स वरती आहे, एच एवढ्या डिस्टन्स वरती आहे फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, असं अज्युम करतोय. तर आता ही स्मॉल स्ट्रीप ज्याची की विड्थ बी एवढी आहे, हाईट डी एच एवढी आहे आणि किती डिस्टन्स वरती आहे फ्रॉम फ्री सरफेस, एच एवढ्या डिस्टन्स वरती आहे. तर ह्या ठिकाणी ह्या स्मॉल स्ट्रीप वरती ऍक्ट होणारं प्रेशर इंटेन्सिटीची व्हॅल्यू काय असणार आहे, जर हे जे काय फ्लुइड आहे, स्टेशनरी फ्लुइड आहे, त्याची जर डेन्सिटी मी रो ही जर डेन्सिटी कन्सिडर केली, रो इज नथिंग बट दी डेन्सिटी ऑफ स्टेशनरी फ्लुइड, तर ह्या केसमध्ये ह्या स्मॉल स्ट्रीप वरती ऍक्ट होणाऱ्या प्रेशर इंटेन्सिटीची व्हॅल्यू, त्या स्मॉल स्ट्रीप वरती ऍक्ट होणाऱ्या प्रेशर इंटेन्सिटीची व्हॅल्यू काय असणार आहे, कोण सांगेल का? त्या ठिकाणी हे जी काय स्मॉल स्ट्रीप असणार आहे, त्या स्मॉल स्ट्रीप वरती ऍक्ट होणाऱ्या प्रेशर इंटेन्सिटी व्हॅल्यू काय असणार आहे, P इज इक्वल टू रो जी एच एवढे असणार आहे. कारण की ऍट अ हाईट एच वरती आहे, ही जी काय स्मॉल स्ट्रीप आहे ती किती हाईट वरती आहे, एच एवढ्या हाईट वरती आहे. फ्लुइडची डेन्सिटी किती आहे, रो एवढी फ्लुइडची डेन्सिटी आहे. आणि ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशनची व्हॅल्यू काय आहे, जी एवढी ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशनची व्हॅल्यू आहे. तर P ही जर प्रेशर इंटेन्सिटी असेल त्या स्ट्रीप वरती ऍक्ट होणारी, तर ह्या स्मॉल स्ट्रीप वरती ऍक्ट होणारं प्रेशर फोर्स जे असणार आहे, प्रेशर फोर्स म्हणजे काय असणार आहे, डीएफ एवढं असणार आहे. एफ म्हणजे टोटल प्रेशर फोर्स झालं आणि डीएफ म्हणजे काय असणार आहे, एफ म्हणजे टोटल प्रेशर फोर्स झालं आणि डीएफ म्हणजे काय असणार आहे, स्मॉल प्रेशर फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ सिंगल स्ट्रीप असणार आहे. स्मॉल प्रेशर फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ सिंगल स्ट्रीप असणार आहे. तर ह्या ठिकाणी स्मॉल प्रेशर फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ सिंगल स्ट्रीप म्हणजे काय असणार आहे, प्रेशर इंटेन्सिटी इंटू एरिया ऑफ द स्ट्रीप असणार आहे. प्रेशर इंटेन्सिटी इंटू एरिया ऑफ द स्ट्रीप असणार आहे. तर ह्या ठिकाणी डीएफ ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, डीएफ म्हणजे काय होणार आहे, ह्या ठिकाणी डीएफ चा अर्थ काय होणार आहे, प्रेशर फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ सिंगल स्ट्रीप. आपल्याला कशाची कॅल्क्युलेट करायचे, ऑन एंटायर सरफेसची कॅल्क्युलेट करायचे. पण एंटायर सरफेसची कॅल्क्युलेट करण्यासाठी मी सुरुवातीला काय कॅल्क्युलेट करतोय, प्रेशर फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ सिंगल स्ट्रीप कॅल्क्युलेट करतोय. त्याची व्हॅल्यू काय असणार आहे, पी इंटू डी ए. त्यापैकी पी ची व्हॅल्यू काय आहे, त्या ठिकाणी त्या स्ट्रीप वरती ऍक्ट होणाऱ्या प्रेशरची व्हॅल्यू काय आहे, रो इंटू जी इंटू एच आहे. रो इंटू जी इंटू एच आहे. आणि ए म्हणजे काय आहे, एरिया ऑफ दिस स्ट्रीप. आता कॅपिटल ए हा काय आहे, टोटल एरिया ऑफ दिस एंटायर प्लेन सरफेस आहे. पण ह्या स्मॉल स्ट्रीपची एरिया काय असणार आहे, ही विड्थ जर बी असेल आणि हाईट जर डी एच असेल, तर एरिया काय असणार आहे, बी इंटू डी एच असणार आहे. बी इंटू डी एच असणार आहे. हे काय झालं, एका सिंगल स्ट्रीप वरती ऍक्ट होणाऱ्या प्रेशरची व्हॅल्यू झाली. डीएफ म्हणजे काय झालं, सिंगल स्ट्रीप वरती ऍक्ट होणाऱ्या प्रेशरची व्हॅल्यू झाली. आता हा जो काय एंटायर प्लेन सरफेस आहे, त्या एंटायर अशा सिंगल स्ट्रीप किती आहेत, नंबर ऑफ सिंगल स्ट्रीप आहेत. त्या पॉइंट पासून नंबर ऑफ सिंगल स्ट्रीप आर अवेलेबल और आर प्रेझेंट इनसाइड दॅट व्हर्टिकल प्लेन सरफेस. तर जर मला ह्या टोटल किंवा एंटायर प्लेन सरफेस वरचा फोर्सची जर व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची असेल, एंटायर प्लेन सरफेस वरच्या फोर्सची जर व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची असेल आणि त्याच्या रिलेटेड मला जर फक्त एका सिंगल स्ट्रीप वरती ऍक्ट होणाऱ्या प्रेशर फोर्सची जर व्हॅल्यू माहित असेल, तर बाय टेकिंग द इंटिग्रेशन ऑफ फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ सिंगल स्ट्रीप ओव्हर द एंटायर प्लेन सरफेस, त्या एंटायर प्लेन सरफेसच्या करस्पॉन्डिंग जर मी इंटिग्रेशन घेतलं प्रेशर फोर्सच्या रिलेटेड, तर मला ह्या ठिकाणी काय मिळणार आहे, एफ ची व्हॅल्यू मिळणार आहे. एफ म्हणजे काय असणार आहे, टोटल प्रेशर फोर्स ऍक्टिंग ऑन द एंटायर ऑब्जेक्ट. तर टोटल प्रेशर फोर्स ऍक्टिंग ऑन एंटायर ऑब्जेक्ट कसा कॅल्क्युलेट करणार आहे, त्यासाठी मी काय केलेलं आहे, त्या एंटायर ऑब्जेक्टचं कन्वर्जन नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रीप मध्ये केलेलं आहे. नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रीप मध्ये कन्वर्जन केल्यानंतर त्या नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रीप मधली काय केलेलं आहे, एक स्ट्रीप कन्सिडर केलेली आहे जी की ऍट अ डिस्टन्स एच आहे फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, and that strip is having the width as a b, height as a dh. So
I am going to calculate the small force which is acting on a single strip. That is nothing but the value of dF. So dF is nothing but rho gh into b into dh. So after calculation of dF म्हणजे काय? प्रेशर फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ सिंगल स्ट्रिप. त्या डीएफ वरून जर मला एफ कॅल्क्युलेट करायचं असेल, एफ म्हणजे काय असणार आहे? फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ एंटायर बॉडी. तर फोर्स कसा कॅल्क्युलेट करणार आहे? आय हॅव टू टेक द इंटिग्रेशन ओव्हर or I have to take the integration by taking the limit from this point to this point. That means by considering the entire plane surface. इथपर्यंत समजलं का सगळ्यांना? काय समजलं नाही काहीच? इथपर्यंत समजलंय का? डीएफ कसा कॅल्क्युलेट केला? डीएफ कशासाठी कॅल्क्युलेट केला? काय समजलं का कोणाला? काहीतरी सांगा, मला समजणार नाही त्याशिवाय. कारण की क्लासरूम मध्ये तुम्ही असल्यानंतर तुमच्या चेहऱ्यावरून मला समजू शकतं तुम्हाला समजलंय की नाही, पण आता काय समजत नाही. काहीतरी सांगा. Once again, sir, repeat. रिपीट करावं लागणार आहे. ओके, काय समजलं ते सांगा. नंबर 32. आतापर्यंत मी ह्या पॉइंटच्या रिलेटेड जे काय सांगितलं त्याच्या रिलेटेड काय समजलं ते सांगा, म्हणजे त्यानुसार सांगतो मी अजून काय काय ऍड करावं लागतं. काही असू द्या, काही समजलेलं असू द्या, करेक्ट असू द्या, रॉंग असू द्या. कोण सांगू शकेल? आतापर्यंत जो काय पॉइंट मी शिकवलेला आहे त्याच्या रिलेटेड काय समजलं? काही समरी सांगा. फोर्स काढायचा आहे आपल्याला. फोर्स काढण्यासाठी काय काय लागतं त्यामुळे आपण इक्वेशन फोर्स बरोबर केला. फोर्स कॅल्क्युलेट करायचा आपल्याला एंटायर प्लेन सरफेस वरचा, बरोबर आहे. त्यासाठी आपण काय केलेलं आहे? Strip provide, split केले. स्प्लिट केले. कशासाठी स्प्लिट केलं मी? डायरेक्ट कॅल्क्युलेट करता आलं नसतं का मला? डायरेक्ट कॅल्क्युलेट करता आलं नसतं. कशासाठी स्प्लिट केले? प्रेशर व्हॅरी होते सर. प्रेशर व्हॅरी होते. म्हणजे त्या ठिकाणी जर मी हा प्लेन सरफेस जर कन्सिडर केला, हे डायग्राम पुसून टाकू का आता सध्या? का राहू द्या? काय करू द्या? ओके, आय विल रफ दिस डायग्राम. ओके, त्या ठिकाणी मी डायग्राम एक ड्रॉ केलेले. हा म्हणजे काय? हा जो आहे तो म्हणजे काय आहे? आर्बिटरी शेप प्लेन सरफेस आहे. आय एम गोइंग टू रिपीट. त्या ठिकाणी मी काय कन्सिडर केलेलं आहे? स्टेशनरी फ्लुइड कन्सिडर केलेलं आहे. पहिल्यापासून सांगतोय, हे जे आहे डॉटेड लाईन जे आहे ते स्टेशनरी फ्लुइड आहे. तिथून खाली स्टेशनरी फ्लुइड आहे. हा टॉप सरफेस जो आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड म्हणणार आहे, बरोबर आहे. आता ह्या स्टेशनरी फ्लुइड मध्ये मी काय इमर्स केलेलं आहे? एक आर्बिटरी शेप बॉडी इमर्स केलेली आहे. जी जी आहे ती काय? आर्बिटरी शेप बॉडी आहे. मी काय अज्युम केलेलं आहे? कॅपिटल ए. या ठिकाणी मी अज्युम काय केलेलं आहे? कॅपिटल ए इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस आर्बिटरी शेप बॉडी. आता ह्या आर्बिटरी शेप बॉडीला दोन पॉइंट आहेत. पहिला पॉइंट म्हणजे काय? सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. हा माझा काय आहे? पॉइंट जी आहे. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय? ज्या पॉइंट मधून होल वेट ऑफ बॉडी इज ऍक्टिंग, दॅट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ जी पॉइंट. तर हा पॉइंट जी जो आहे त्याला काय म्हणणार आहे मी? सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. तो किती डिस्टन्स वरती आहे? फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एच बार एवढ्या डिस्टन्स वरती, बरोबर आहे. त्यानंतर अजून एक पॉइंट आहे, त्याला मी काय म्हणतोय? सेंटर ऑफ प्रेशर. सेंटर ऑफ प्रेशर म्हणजे काय? ज्या पॉइंट मधून टोटल प्रेशर फोर्स त्या बॉडीवरती ऍक्ट होणारा टोटल प्रेशर फोर्स पास होणार आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे? सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट म्हणणार आहे. आता पी पॉइंटची पोझिशन मला माहित नाही. त्या पी पॉइंटची पोझिशन ह्या जी पॉइंटच्या अबव पण असू शकते, बिलो पण असू शकते, किंवा जी पॉइंट वरती पण असू शकते. ते मला काहीच माहित नाही. त्यासाठी मी अज्युम काय केलेलं आहे? हा माझा जी पॉइंट, हा माझा पी पॉइंट आहे. तर ह्या पी पॉइंटचं व्हर्टिकल डिस्टन्स फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड काय आहे? एच स्टार एवढं पी पॉइंटचं व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे. आता ह्या ठिकाणी हे डेरिवेशन डिराईव्ह करण्यामागचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे माझं? एक म्हणजे मला काय फाइंड आउट करायचं आहे? या ठिकाणी मला काय काय फाइंड आउट करायचं आहे? पहिली गोष्ट म्हणजे मला ह्या एंटायर बॉडीवरती ऍक्ट होणारं फोर्स कॅल्क्युलेट करायचं आहे.
की ज्यावेळेस एंटायर बॉडी मी लिक्विड मध्ये इमर्स करेल त्यावेळेस त्या एंटायर बॉडीवरती ऍक्ट होणारा फोर्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ते जे काय टोटल प्रेशर फोर्स आहे ज्या पॉइंट मधून पास होणार आहे त्याची पोझिशन फाइंड आउट करायची. म्हणजेच मला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, एच स्टार कॅल्क्युलेट करायचं आहे. त्या दोन गोष्टी मला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. त्या दोन गोष्टी माझं ऑब्जेक्टिव्ह आहे. त्यापैकी पहिली गोष्ट मला फाइंड आउट करायची आहे एफ, म्हणजे फोर्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे. त्या एंटायर बॉडीवरती ऍक्ट होणारा फोर्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे. आता मला सिंपल वे फोर्स जर कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर फोर्स मी कसं कॅल्क्युलेट करू शकतोय, मला फॉर्म्युला काय माहित आहे, फोर्स म्हणजेच काय असतं, प्रेशर इंटू एरिया असतो. फोर्स म्हणजेच काय असतं, प्रेशर इंटेन्सिटी इंटू एरिया. कारण की प्रेशर म्हणजे काय असतं, फोर्स पर युनिट एरिया, म्हणजे फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया येणार आहे. बरोबर आहे. जर मला कॅपिटल ए म्हणजे काय त्या एंटायर बॉडीचा एरिया माहित असेल तर प्रेशर इंटेन्सिटी जर कॅल्क्युलेट करायची असेल तर प्रेशर इंटेन्सिटी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी मला कशाचा यूज करावा लागणार आहे, हायड्रोस्टॅटिक लॉचा यूज करावा लागणार आहे. प्रेशर इंटेन्सिटी कोणत्या फॉर्म्युल्याने दिली जाते, रो इंटू जी इंटू एच या फॉर्म्युल्यानं प्रेशर इंटेन्सिटी दिली जाते. बरोबर आहे, होय की नाही. रो इंटू जी इंटू एच. त्यापैकी रो म्हणजे काय, हे जे काय फ्लुइड आहे त्याची डेन्सिटी आहे रो. जी म्हणजे काय, ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन आहे. आणि एच म्हणजे काय, एच म्हणजे काय, हाईट. कशाची हाईट आहे, कशाची हाईट आहे, त्या प्लेटची. त्या फ्लुइडची हाईट आहे. बरोबर आहे. पण ह्या ठिकाणी जर हाईट जर बघितली मी तर ती हाईट बघा, त्या पॉइंट ह्या ठिकाणी जर मी हाईट कन्सिडर केली तर ह्या ठिकाणी हाईट एवढी येते. ह्या ठिकाणी कन्सिडर केली तर ह्या ठिकाणी हाईट एवढी येते. ह्या ठिकाणी कन्सिडर केली तर हाईट एवढी येते. ह्या ठिकाणी हाईट एवढी येते. हॅलो हॅलो, Yes, sir. सॉरी, हॅलो, येस सर. आवाज गेला होता का, लेफ्ट झालो होतो मी ऍक्च्युअली. Okay, so here as height is not same for that entire plane surface, as height is varying, that's why I cannot take this formula. हा P is equal to rho g h चा फॉर्म्युला मी यूज करू शकत नाही, कारण की ह्या ठिकाणी काय आहे, प्रत्येक पॉइंटला हाईट काय होते, चेंज होते. त्या प्लेन सरफेसवरच्या प्रत्येक पॉइंटला हाईट चेंज होते. त्यासाठी मला काय करावं लागणार आहे, त्यासाठी मला काय करावं लागणार आहे, तर ह्या ठिकाणी काय करावं लागणार आहे, ह्या एंटायर प्लेन सरफेसचं कन्वर्जन कशामध्ये करावं लागणार आहे, नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप मध्ये करावं लागणार आहे.
तर मी काय करणार आहे, त्या ठिकाणी एंटायर प्लेन सरफेसचं नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रीप मध्ये कन्वर्जन करणार आहे. त्यापैकी कोणती तरी एक स्ट्रीप कन्सिडर करणार आहे ज्याची हाईट फिक्स असेल. आता जर मी ही स्ट्रीप कन्सिडर केली, जर स्ट्रीप कन्सिडर केली बघा, जर मी ही स्ट्रीप कन्सिडर केली, आता ह्या स्ट्रीपसाठी जी काय हाईट असणार आहे ती हाईट काय असणार आहे, सेम असणार आहे. आता एंटायर स्ट्रीपसाठी हाईट जी असणार आहे ती कशी असणार आहे, सेम असणार आहे. म्हणजे ह्या एंटायर स्ट्रीपवरती ऍक्ट होणारा प्रेशरची व्हॅल्यू मला काय करता येईल, कॅल्क्युलेट करता येईल. ती व्हॅल्यू काय असणार आहे, रो इंटू जी इंटू एच असणार आहे. बरोबर आहे, ह्या स्ट्रीपवरची. आणि जर पी ची व्हॅल्यू मला मिळाली तर मला त्या स्ट्रीपवरती ऍक्ट होणारा फोर्स पण कॅल्क्युलेट करता येईल. पी इंटू ए म्हणजे रो जी एच इंटू एरिया. आता ह्या ठिकाणी ह्या स्ट्रीपचा एरिया काय येणार आहे, विड्थ किती बी आणि हाईट किती डेल्टा एच, एवढी हाईट आहे. म्हणजे बी इंटू डेल्टा एच काय झाली, त्याचा एरिया झाला. बरोबर आहे. म्हणजे ह्या सिंगल स्ट्रीपवरचा ऍक्ट होणारा फोर्स जो असणार आहे तो काय असणार आहे, डीएफ असणार आहे. तो डीएफ म्हणजे काय असणार आहे, पी म्हणजे रो जी एच इंटू डीए. डीए म्हणजेच काय झाला, डीएच इंटू बी. डीएच इंटू बी हा काय झाला, प्रेशर फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ सिंगल स्ट्रीप वरचा झाला. पण ह्या एंटायर प्लेन सरफेस मध्ये नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रीप आहेत. एंटायर प्लेन सरफेस वरती नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रीप आहेत. त्यामुळे काय होणार आहे, त्या नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रीप वरती ऍक्ट होणारा, प्रत्येक स्ट्रीप वरती ऍक्ट होणारा फोर्स काय असणार आहे, वेगळा असणार आहे. कारण की प्रत्येक स्ट्रीपची व्हॅल्यू ऑफ एच जी आहे ती काय आहे, डिफरंट आहे. तर त्यासाठी मला टोटल फोर्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी मला काय करावं लागणार आहे, इंटिग्रेशन घ्यावं लागणार आहे. कशाचं इंटिग्रेशन घ्यावं लागणार आहे, डीएफचं इंटिग्रेशन घ्यावं लागणार आहे ओव्हर द एंटायर प्लेन सरफेस. ओव्हर द एंटायर प्लेन सरफेस. आणि मला तेच करावं लागणार, मला आता ते करावं लागणार आहे. सो हिअर I am going to consider this as an arbitrary plane surface. So this arbitrary plane surface is having the area A. Then point G is situated at a distance h bar from the free surface. Point P is situated at a distance h star from the free surface. So here, for calculation of total pressure force, I have to convert, or I have converted that entire plane surface into number of small small strip. And out of that number of small small strip, I have considered only one strip, that is nothing but this strip, which is situated at a distance h from the free surface of a liquid. This strip is having the height as a delta h or dh and width as a b. So as this strip is situated at a distance h from the free surface of the liquid, that's why pressure intensity acting on this single strip, will be equal to, according to hydrostatic law, that will be equal to rho into g into h. So pressure force acting on this single strip, प्रेशर फोर्स म्हणजेच काय असणार आहे, डीएफ असणार आहे. पण कशावरचं, फक्त एका स्ट्रीपवरचं. So pressure force acting on a single strip will be equal to df will be equal to p into dA. त्यापैकी डीए म्हणजे काय, एरिया ऑफ स्ट्रीप आहे. एरिया ऑफ स्ट्रीप काय येणार आहे ह्या ठिकाणी, त्या स्ट्रीपचं विड्थ किती आहे, बी एवढी विड्थ आहे. हाईट किती आहे, डेल्टा एच एवढी हाईट आहे. म्हणजे डीए किती येणार आहे, बी इंटू डीएच येणार आहे. That is nothing but area of strip. So as I am knowing the pressure intensity acting on a strip, as I am knowing the area of strip, that's why pressure force acting on a single strip, that will be equal to, सिंगल स्ट्रीप वरचा प्रेशर फोर्स काय येणार आहे, पी इंटू एरिया. आता पी म्हणजेच काय, रो जी एच, एरिया म्हणजे काय, बी इंटू डी एच. आता हे काय आहे, एका सिंगल स्ट्रीप वरती ऍक्ट होणारा प्रेशर फोर्सची व्हॅल्यू आहे. पण मला कशाची, प्रेशर फोर्सची, कोणत्या प्रेशर फोर्सची व्हॅल्यू पाहिजे, त्या एंटायर प्लेन सरफेस वरती ऍक्ट होणाऱ्या प्रेशर फोर्सची व्हॅल्यू पाहिजे. आणि एंटायर प्लेन सरफेस मध्ये, त्या एंटायर प्लेन सरफेस मध्ये काय आहे, नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रीप आहेत. त्या एंटायर प्लेन सरफेस मध्ये नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रीप आहेत. त्यापैकी फक्त मी एकच स्ट्रीप कन्सिडर केलेली होती. तर मला एंटायर प्लेन सरफेस वरचा टोटल प्रेशर फोर्स जर कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर मला काय करावं लागणार आहे, त्या एका सिंगल स्ट्रीप वरती ऍक्ट होणारा प्रेशर फोर्स जो आहे त्याचं इंटिग्रेशन घ्यावं लागणार आहे ओव्हर द एंटायर प्लेन सरफेस. म्हणजेच इंटिग्रेशन ऑफ डीएफ घ्यावं लागणार आहे.
आता डीएफ ची व्हॅल्यू काय आहे? रो जी एच इंटू बी इंटू डी एच आहे. रो जी एच इंटू बी इंटू डी एच ही कशाची व्हॅल्यू आहे? डीएफ चे. सो इंटिग्रेशन ऑफ रो जी एच इंटू बी इंटू डी एच. आता ह्या ठिकाणी रो म्हणजे काय? रो म्हणजे काय? डेन्सिटी ऑफ फ्लुइड आहे. आता फ्लुइड सेमच आहे, लिक्विड सेमच आहे, त्यामुळे डेन्सिटी काय राहणार आहे? कॉन्स्टंट राहणार आहे. जी म्हणजे काय? ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन आहे. जी पण काय राहणार आहे? कॉन्स्टंट राहणार आहे, कारण की त्याची व्हॅल्यू काय असते? सेम असते 9.81. एच, एच म्हणजे काय? हाईट ऑफ द स्ट्रीप फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. आता ही स्ट्रीप कन्सिडर केली तर हाईट ही एवढी आली. आता मी जर ही स्ट्रीप कन्सिडर केली, दुसरी स्ट्रीप जर कन्सिडर केली तर ह्या ठिकाणी हाईट कोणती येणार आहे? एवढी हाईट येणार आहे. जर मी ह्या ठिकाणची स्ट्रीप कन्सिडर केली, ह्या ठिकाणची स्ट्रीप कन्सिडर केली तर ह्या ठिकाणी हाईट किती कोणती येणार आहे? ही हाईट येणार आहे, बरोबर? तर ह्या ठिकाणी हाईट सेम राहते का? एच इज व्हेरिएबल क्वांटिटी. एच इज व्हेरिएबल क्वांटिटी. रो इज कॉन्स्टंट, जी इज कॉन्स्टंट, एच इज व्हेरिएबल. बी, जर ही स्ट्रीप कन्सिडर केली तर बी ची व्हॅल्यू काय येणार आहे? एवढीच येणार आहे. ही स्ट्रीप कन्सिडर केली तर बी ची व्हॅल्यू एवढी येणार आहे, आणि ही स्ट्रीप कन्सिडर केली तर बी ची व्हॅल्यू एवढी येणार, बरोबर? म्हणजे बी पण काय आहे? व्हेरिएबल आहे. डेल्टा एच पण काय आहे? व्हेरिएबल. त्यातलं कॉन्स्टंट टर्म कोणते? रो इंटू जी, एवढीच कॉन्स्टंट टर्म आहे. रो इंटू जी इंटू इंटिग्रेशन, कारण की कॉन्स्टंट नेहमी इंटिग्रेशनच्या काय येतं? बाहेर येतं, बरोबर? तर कॉन्स्टंट मी इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेतलं, तो रो इंटू जी, आणि त्यामधली जी टर्म आहे त्या व्हेरिएबल आहेत. सो बी इंटू एच इंटू डी एच. त्यापैकी बी इंटू डी एच, B into DH is nothing but area dA. B into DH is nothing but area dA. So here I will get the value for F. Here I will get the value for F. F will be equal to, त्या ठिकाणी F ची व्हॅल्यू काय येणार आहे? रो इंटू जी इंटू रो इंटू जी इंटू इंटिग्रेशन ऑफ एच इंटू डीए येणार आहे. इंटिग्रेशन ऑफ एच इंटू डीए येणार आहे. सो हियर एच इंटू डीए, त्या एच इंटू डीए ला मी काय म्हणणार आहे? एच इंटू डीए ला काय म्हणणार आहे मी? मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया म्हणणार आहे. एच इंटू डीए ला मी काय म्हणणार आहे? मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया अबाउट अँड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. आणि त्याची व्हॅल्यू जी असते ती काय असते? दॅट इज नथिंग बट इक्वल टू रोल नंबर 43. का रोल नंबर 43. भेटलं बघ. So if, okay, so here H into dA, that will be called as the movement of surface area about and free surface of liquid, and movement, value of movement will be always considered as a force or that area into perpendicular distance. आता एरिया कोणता येणार आहे आपला? एरिया ऑफ एंटायर प्लेन सरफेस येणार आहे. एरिया ऑफ एंटायर प्लेन सरफेस येणार आहे, दॅट इज नथिंग बट ए. अँड परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणजे काय येणार आहे? डिस्टन्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी फ्रॉम फ्री सरफेस येणार आहे. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणजे काय येणार आहे? डिस्टन्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी फ्रॉम फ्री सरफेस येणार आहे, म्हणजेच काय येणार आहे? एच बार येणार आहे. सो हियर put this value of A into H bar in this equation. So I will get the value of F, that is nothing but total pressure force acting on an entire surface. That total pressure force acting on an entire surface will be given by equation rho into G into A into H bar. Whereas rho is nothing but density, G is nothing but gravitational acceleration, A is nothing but entire area, H bar is nothing but vertical distance of center of gravity from free surface of liquid. So this is nothing but total pressure force acting on the entire surface. Now we have to find out the position of this entire position of center of pressure. Now time is 2:56. So whatever that position of center of pressure, that is H star value will be there, that we are going to find in the next lecture. So now I will request you to write your roll number in the chat box. And after writing the roll number in the chat box, you can exit the meeting.